આજે આપણે અમૃતા પ્રીતમ વિશે વાતો કરવાના હતા અને હવે કરીશું. એમાં સંગીતાબેન આવવાના હતા. એમના કોઈ કુટુંબમાં મોટો અકસ્માત થયો એટલે દિલ્હી ગયા. તોમર સાહેબનું વિમાન હવામાં હવાઈ ગયું એટલે આવ્યા નથી, પણ ઝૂમમાં આપણી સાથે જોડાયા છે. અને આપણે એટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આ બે મહાનુભાવો નહીં આવવાના છે, છતાં પણ આપણી વચ્ચે માર્ગીબેન હતી, જેમણે અમૃતા પ્રીતમ ઉપર પીએચડી કર્યું છે. એટલે રોહિત શર્મા અને આપણે હા તે લોકો નતા, હવે પણ બુમરાએ વિકેટો લીધી તેમ માર્ગીબેન આપણને સારી રીતે આપણી સાથે વાતો કરશે. આમાં આપણે ગોષ્ઠી રાખી છે. તમારામાંથી પણ કોઈએ બોલવું હોય તો બોલી શકશે, પણ તે પહેલાં આપણે તોમર સાહેબને સાંભળીએ. ઝૂમ ઉપર છે સાહેબ, આવ્યા ને? હા, તો તોમર સાહેબ ચાલુ કરો. રોહિતભાઈ, મારી અવાજ આવે છે ક્લિયર આપને? તમામ મિત્રોને ઇલેક્ટ્રોનિકલી પ્રથમ વખત જોડવાની આગળ તો છે, પણ વાત કરવાની તક મળે છે એનો આનંદ પણ છે. મારી બાજુ અવાજ બાઉન્સ થઈ રહી છે, મને ખબર નથી આપના સુધી ક્લિયર પહોંચે છે કે કેમ? એકદમ ક્લિયર પહોંચે છે. બોલો સાહેબ. આવે છે અવાજ? ક્લિયર આવે છે? હા, આવે છે. જી જી, થેન્ક યુ. આ વાત લગભગ 1985-86 ની છે. વાત એટલા માટે કરું છું કે આ વાતનો સંબંધ થોડા અમૃતા પ્રીતમ સાથે જોડાશે, એટલા માટે હું વાત કરવા ઈચ્છું છું. એક વિચિત્ર સંયોગ મુજબ મારી મુલાકાત એક સજ્જન હતા જે હિન્દી સાહિત્ય હિન્દી સાહિત્યનો વિદ્વાન હતો. અને પછી મને જાણવા મળ્યું કે તંત્ર વિજ્ઞાનના પણ મોટા જાણકાર હતા. જયપુરની નજીક એક નાનું ટાઉન છે ચોમુ. આ ગોવિંદ શાસ્ત્રી સાહેબ ચોમુ ગામના રહેવાસી હતા. દિલ્હીમાં મારી એની સાથે મુલાકાત 85-86માં થઈ. અને પછી જોવાનું જો 88માં મારે જવાનું આવ્યું જયપુર. એને ખૂબ આવતા સ્વાગતા કરી અને પછી અમે બેઠા હતા ત્યારે ત્યાં એના કયા મુજબ અમૃતા પ્રીતમ આવવાના છે તો તમે થોડી વાર રોકાઓ. અને લગભગ અડધી કલાક પછી અમૃતા પ્રીતમજી ત્યાં આવ્યા, ચોમુ એમના ઘરે, ગોવિંદ શાસ્ત્રીજીના ઘરે. મને તંત્ર વિજ્ઞાનમાં કોઈ પ્રકારની રુચિ નહોતી અને સ્પષ્ટ જણાવું કે અત્યારે પણ નથી. પણ અમૃતા પ્રીતમને ત્યારે રસ શું કારણસર જાગ્યો હશે મને ખબર નથી, પણ પછી અક્ષરો કે સાય પુસ્તક મેં વાંચી તો ત્યારે કોઈ ખાસ કારણસર અમૃતા પ્રીતમના તંત્ર વિજ્ઞાનમાં રસ બહુ ઊંડું હતું. હું અક્ષરો કે સાય પુસ્તકમાંથી એક ચેપ્ટરના થોડા અંશ वांचीने संभळाऊं छूं. कई घटनाएं सामने आई तो सितारों का इल्म रखने वालों ने जो कहा उससे मैं जान पाई कि मैं जन्म से काल सर्प योग में लिपटी हुई हूं. काल सर्प योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के दरमियान भिड़े हुए होते हैं.
बहुत से ग्रंथ इसका जिक्र करते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाते। सिर्फ एक पुस्तक मेरे हाथ में आई थी पंडित माणिक चंद जैन की, जिसमें वे कुछ ब्यौरे से बात करते हैं कि ये कड़ा योग है, सिर्फ बलवान आत्माओं का होता है। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो इसे झेल पाती हैं, कमजोर आत्माएं तो इसमें टूट जाती हैं। शायद अमृता प्रीतम इस काल सर्प योग के बारे में काफी विचार कर रही थी, इसीलिए वो गोविंद शास्त्री जी से मिलने के लिए आई थी। और मैंने देखा कि वो बड़ी स्पष्ट वक्ता थी और किसी भी चीज की अभिव्यक्ति कितने खूबसूरत तरीके से वो करती थी, कितनी शिद्दत, कितनी इंटेंसिटी के साथ करती थी। मेरी खुशकिस्मती के बाई चांस उस पर वहां था। मैंने जहां तक साहित्यिक चर्चा की उसमें थोड़ा भाग मैंने भी लिया, लेकिन तंत्र विज्ञान में उनकी रुचि से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था। ये बाद में मुझे पता लगा जब मैंने एक थी सारा पुस्तक पढ़ी कि पाकिस्तान की एक शायरा थी सारा शगुफ्ता, जो उम्र में तो अमृता से करीब 35 वर्ष छोटी थी, लेकिन दोनों का जन्म गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। अमृता प्रीतम का 1919 में और सारा का जन्म हुआ 1954 में, 1954। दोनों लिबरल थी, दोनों बगावती थी, दोनों फेमिनिस्ट थी, दोनों मानवतावादी थी। और क्योंकि पंजाबी साहित्य में अमृता प्रीतम उस वक्त सबसे बड़ा नाम था, कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री थी। उन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी थी। सारा शगुफ्ता तमाम उम्र लगभग दुखी रही, 4 शादियां हुई और चारों शादियों के बाद जब चौथा भी तलाक हुआ तो उसके बाद वो बुरी तरह टूट गई थी और वो लगातार अमृता प्रीतम से संपर्क में रहती थी। और जिंदगी के इस दुख का क्या किया जा सकता है, इसको लेकर अमृता प्रीतम शायद उन दिनों काफी परेशान थी। एक की सारा का थोड़ा अंश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अमृता लिखती हैं, सारा का एक और खत मिला बहुत महीनों के बाद। उस पर 7 फरवरी 1983 की तारीख थी। लिखा था, अमृता, अभी अम्मी के इंतकाल को चंद रोज ही हुए थे। सारा खानदान इकट्ठा था। अम्मी का कमरा खाली था और भरा हुआ था। मैं आंगन में बैठी थी, मेरा बहनोई आया, उसके हाथ में अखबार था। उसने अखबार मुझे दिया और कहा, पढ़ो। मैंने अखबार लिया और पढ़ने लगी। अखबार में मुद्दे थे, सारा शगुफ्ता ने अपने चौथे शौहर से भी तलाक ले ली। सारा शगुफ्ता की वालिदा यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। उस इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी अम्मी की मौत इसी सदमे से हुई। अमृता आगे लिखती हैं कि सारा की जिंदगी के हालात यहां दर्ज करते हुए मैं नहीं कहना चाहती कि अपने जिंदगी का कोई वाकया इसमें शामिल करूं, लेकिन सारा का यह खत पढ़ते हुए जो 1983 का साल था, उसी में एक करवट ली और करीब 20 साल पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब मैं ठीक इन्हीं हालात से गुजर रही थी तो ठीक यही सुर्खियां थी किसी अखबार की, जिनमें सिर्फ नाम का फर्क था। वहां सारा की जगह अमृता लिखा हुआ था। और मैं नहीं जानती कि ऐसे सुर्खियों का जहर सारा ने किस तरह पिया होगा, लेकिन मैं यह जानती हूं कि जिस दिन सारा का यह खत आया, मुझे लगा कि अखबारों की ऐसी सुर्खियों का जहर मैं आज दूसरी बार पी रही हूं। यह जहर पीने की शुरुआत वैसे तो 1936 में हुई थी, जब उनकी शादी प्रीतम सिंह क्वात्रा नाम के एक होजरी के व्यापारी से, जिसकी अनारकली बाजार में लाहौर में दुकान थी, तब उसकी शादी हुई। बहुत लंबी वो शादी चली नहीं,
उनके तो बच्चे भी थे। उसके बाद अमृता हिंदुस्तान आ गई, देहरादून में रही, फिर दिल्ली में रही। इसी दरमियान साहिर के साथ उनकी मुलाकात पहले पाकिस्तान में हुई, बाद में वो हिंदुस्तान में मिलते रहे। लेकिन जो आप पूरी अमृता को पढ़ जाइए, पूरे साहिर को पढ़ जाइए, दोनों ने कहीं भी सचोट इस चीज की कोई खोल के बात नहीं की है कि आखिर दोनों की शादी क्यों नहीं हुई या दोनों साथ में रहे क्यों नहीं। दोनों की दोस्ती थी जिसके बारे में रसीदी टिकट में आप बड़ी बेबाकी से लिखी हुई अमृता प्रीतम की बातें पढ़ सकते हैं कि किस तरह उनकी प्लेटोनिक रिलेशनशिप थी, किस तरह से साहिर उनके पास आते थे, खामोशी से बैठे रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे और अमृता सामने बैठ के उनकी ओर एक टक देखा करती थी। साहिर जब चले जाते थे तो उन्हीं सिगरेट के बट्स को उठा के वो अपनी उंगलियों में पकड़ती थी। उनके अनुसार उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनकी उंगलियां साहिर की उंगलियों में हैं। अब ये इंटेंसिटी प्यार की, प्रेम की, मोहब्बत की जो सालती रही अमृता को हमेशा, और इसको इन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। यहां तक के 1960 के दशक में जब किसी ने एक बुक पब्लिश होने वाली थी अमृता की और किसी ने कहा कि इसके टाइटल पेज का डिजाइन एक आर्टिस्ट कर सकते हैं जो पतली लाइनों में बड़े खूबसूरत चित्र जोड़ते हैं, चित्र बनाते हैं। उनकी मुलाकात हुई। ये थे इंद्रजीत सिंह इमरोज। इमरोज का मतलब है वर्तमान, ये मोमेंट। और तब से इमरोज ने अमृता को सपोर्ट किया और अमृता ने इमरोज को हमेशा रिस्पेक्ट दी। दोनों साथ में रहे। जहां तक मुझे ख्याल है उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन 40 साल तक उसके बाद वो दोनों साथ में रहे। ये लिखा है अमृता ने कि उन दिनों जब दिल्ली में मुझे मेरे ऑफिस छोड़ने के लिए इमरोज के स्कूटर पर बैठकर मैं जाती थी तो इमरोज स्कूटर चला रहे होते थे और मैं उनकी सीट पे पीछे बैठकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से साहिर का नाम लिखती थी। अब ये चीजें हम आप लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, शायद इसकी बात भी कर लें, लेकिन इन चीजों को महसूस करना एक अलग लेवल की सेंसिटिविटी उसके लिए चाहिए। और परमात्मा ने अमृता को जो कुछ दिया, लेकिन ये महसूस करने की ताकत ये तो कमाल की उनमें थी। ना छुपाने की हिम्मत और करेज भी उनमें था और इसी हिम्मत करेज को बर्दाश्त करने का जज्बा इमरोज में था, जिसके कारण अमृता और इमरोज लगभग 1965 से लेकर 2005 जब अमृता की मृत्यु हुई तब तक दोनों साथ में रहे। एक मुझे वाकया और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बार अमृता जब दिल्ली में रहती थी और साहिर जाके बॉम्बे में सेट हो गए थे, अमृता को किसी काम से बॉम्बे जाना हुआ। किसी होटल में उनकी कोई सेमिनार थी और ये सेमिनार के लिए जब अमृता वहाँ होटल में गई, सेमिनार पूरी हुई, साहिर भी उस सेमिनार में थे, तो साहिर ने कहा कि चलो घर चलते हैं और अमृता ने कहा कि 2 घंटे फ्लाइट में बाकी हैं, इतना टाइम नहीं है कि आपके घर में जा पाऊं। लेकिन साहिर ने अपने ड्राइवर को कहा कि इनका सामान उठा लो, गाड़ी में रखो, घर चलना है। दोनों घर गए। अमृता ने इसमें अपना नाम ए लिखा है, साहिर का नाम से लिखा है। और वो एक दिन जब उनकी साहिर की मदर भी घर पे थी, वो एक अवधि भी है, उसमें गहराई भी है, उसमें पीड़ा भी है और उसमें एक
अजीब किस्म की सेटिस्फेक्शन भी है। अमृता ने इस चीज का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। उसकी एक कहानी लिखी और कहानी का शीर्षक था यह कहानी नहीं है। और ये जो कहानी थी, मेरा अपना मानना है कि इस कहानी को पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि अमृता और साहिर एक अलग लेवल पे उस रिलेशनशिप में पहुंच चुके थे। और इमरोज का कमाल ये है कि सब जानने के बावजूद इमरोज ने अमृता को हमेशा सपोर्ट किया, उसके साथ रहे और उसकी जितनी गुत्थियां वो सुलझा सकते थे उसको सुलझाने का लगातार प्रयास भी किया। मेरा अपना मानना है कि जिंदगी में सुकून के जो पल अमृता को नसीब हुए उसमें बहुत बड़ा एक रोल इमरोज का भी था। इसी तरह से साहिर एक बार दिल्ली गए तो इमरोज और अमृता उनसे मिलने के लिए गए, होटल में गए, बातचीत कर रहे थे। फिर अमृता ने कहा कि बहुत देर हो गई है, अभी चलते हैं। वो चलने के वक्त साहिर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने एक नज्म शेयर की। इसका एक छोटा पोर्शन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। महफिल से उठ जाने वालों, उन लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। ये बाद में ये किसी फिल्म में भी आया। 2 दिन तुमने प्यार जताया, 2 दिन तुमसे मेल रहा, अच्छा खासा वक्त कटा और अच्छा खासा खेल रहा। अब उस खेल का जिक्र ही क्या, वक्त कटा और खेल तमाम, मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जा। ये जो रिलेशनशिप थी इसमें अमृता ने अक्षरों के साए में अपनी ओर से थोड़ा ये भी लिखने का प्रयास किया है कि इसमें तन कहीं शामिल नहीं था। मन थे, मोहब्बत थी, बाकी बहुत कुछ था, तन इसमें कहीं नहीं था। और इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने कभी एक कविता भी लिखी, उसके साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि आज मैंने अपने घर से घर का नंबर मिटा दिया, मेरा घर जिस सड़क पर है उस सड़क का नाम भी मिटा दिया। अब यदि कोई मुझे ढूंढना चाहता है तो कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी सड़क पर जाओ और किसी भी घर को खटखटाओ, उसमें यदि कोई आजाद रूह मिले तो वो मैं हूं। आजाद रूह की जो कमाल की एक तलखी उनके अंदर थी कि वो आजाद थी और उनको बंधनों में बांधने का प्रयास पाकिस्तान में उनके परिवार से लेके दिल्ली में हर जगह वो बांधने का प्रयास होता रहा। वो उसको तोड़ को निकलती रही, जैसे एक रूह फड़फड़ाती हो आजादी के लिए। हमारे और आपके लिए इसमें सोचने की बात यही है कि क्या इस तरह की आजाद रूह कभी हमारी भी महसूस करती है, फड़फड़ाती है? क्या हमने कभी उसको उड़ने दिया है, कभी उसको आजादी के सांस लेने दिए हैं? और मैं मानता हूं कि जिसकी आजाद रूह है, जिसकी आत्मा आजाद है, जो अपनी आत्मा की आजादी को जो आदमी अनुभव करता है, उसके बाद वो किसी दूसरे की आत्मा को कैद करने की, कंट्रोल करने की, बांध के रखने का प्रयास नहीं करेगा। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक प्रवचन बहुत लंबा नहीं करना चाहता और अभी एक मेरी बड़ी पसंदीदा एक नज्म है साहिर ने जो लिखी है, और अमृता जी ने उस दिन बताया था कि अजय तुम कभी ये नज्म पढ़ना। आज मैं आपसे वो नज्म पढ़ के सुना रहा हूं।
साहिर ने लिखा था, हम अस्र का अर्थ है ओ मेरे समकालीन, ओ माय कंटेम्परेरी। तू भी कुछ परेशान है, तू भी सोचती होगी तेरे नाम की शोहरत तेरे काम क्या आई। मैं भी कुछ पशेमा हूं, मैं भी गौर करता हूं मेरे काम की अजमत मेरे काम क्या आई। तेरे ख्वाब भी सुने, मेरे ख्वाब भी सुने, तेरी मेरी शोहरत से तेरे मेरे गम दूने। तू भी एक सुलगता बन, मैं भी एक सुलगता बन, तेरी कब्र तेरा फन, मेरी कब्र मेरा फन। अब तुझे मैं क्या दूंगा, अब मुझे तू क्या देगी। तेरी मेरी गफलत को जिंदगी सजा देगी। तू भी कुछ परेशान है, तू भी सोचती होगी तेरे नाम की शोहरत तेरे काम क्या आई। मैं भी कुछ पशेमा हूं, मैं भी गौर करता हूं मेरे काम की अजमत मेरे काम क्या आई। आज सूरत आप सब लोगों के साथ में बैठ के इसकी बात करने का बड़ा इच्छुक था, खास इसलिए कि मैं लुधियाना में भी घूमा हूं, मैं जालंधर में भी घूमा हूं और मेरी सर्विस के दरमियान सरकारी काम से लाहौर में भी 2 बार घूमने का मुझे मौका मिला है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने यही ओपननेस सूरत में भी देखी है। ये ओपननेस मैंने वहां फील की है। बड़े दिल वाले लोग देखे हैं और इतने बड़े दिल वाले लोगों की महफिल में अमृता का जिक्र करना, कहीं भी अमृता की रूह होगी तो उसको ये एक सुकून महसूस तो होता होगा कि आज सूरत के लोगों ने मेरी बात की, मेरी मोहब्बत की बात की, मेरी रूह की बात की, साहिर की बात की, सारा शगुफ्ता की बात की। और मुझे अब रविवार के दिन, संडे के दिन मैं बड़े आराम से जी पाऊंगा कि सूरत के मेरे मित्रों के साथ मैंने ये सब बातें की। बड़े गौर से, मुझे नहीं पता आपको आवाज की क्वालिटी कैसी थी, कनेक्टिविटी कैसी थी, लेकिन अब मैं ये रविवार का दिन शांति से गुजार पाऊंगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। सर एक फरमाइश भी है आपके पास अजय भाई, एक फरमाइश है, अंबर की एक पाक सुराही डिसाइड करो ना। समझायो ने, अंबर की एक पाक सुराही डिसाइड करो। रोहित भाई મને કહો છો? હા તમને જ કહું ને, બીજા કોને કહી શકીએ અમે? ના, હું ગાવાનો 100% પ્રયાસ કરી શકું, હા કરો ને। પણ અવાજ ક્લિયર આવે છે? એકદમ ક્લિયર, એકદમ ક્લિયર, એકદમ ક્લિયર આવે છે। क्रिस्टल क्लियर। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का जा ठाकर। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का जा ठाकर। घूट चांदनी की है, અવાજ તૂટી ગયો સાહેબ। बात कुफर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, कैसे इसका कर्ज चुकाए मांग के अपनी मौत के हाथों, मांग के अपनी मौत के हाथों।
उम्र जो अब तक जी है, बात कुफ्र की है हमने, अंबर की खाक सुरह। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, रोजे अजल की थी जो अमानत, उसको वही तो सी है हमने, बात कुफ्र की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही। आमतौर पे रवायत ये है, परंपरा ये हो गई है कि प्यार मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में और किताबों में देखी जाती है, गली पड़ोस में घर में कहीं वो महसूस भी हो जाए तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। ये रोजे अजल की अमानत होती है। रोजे अजल यानी जो पत्थर में लिख दी गई है, जो बात जो होनी है वो होते रहती है। रोजे अजल की थी जो अमानत, उसको वही तो दी है हमने, बात कुफ्र की है। लोग इसको कुफ्र ही मानते हैं, लोग इसको पाप ही मानते हैं, लेकिन ये नेमत किसी किसी को नसीब होती है। आप लोगों में से बहुतों को नसीब हुई है, और मेरा खुश नसीब ये है कि आप लोगों ने बड़ी निखालसता से मुझसे ये बातें शेयर की हैं। अंबर की एक पाक सुराही यानी आसमान, उससे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है। उसकी पवित्र आसमान की सुराही से बादल के एक जाम में डालकर एक घूंट चांदनी का हमने पी क्या लिया, लोग कहते हैं कि इसने तो पाप कर दिया। क्या बात। ये अमृता की मोहब्बत है, ये आप सबकी भी है, ये जिंदगी की भी है। और आजाद रूह की तलाश में जैसे अमृता थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। और जब तक ये तलाश हम करते नहीं है, पूरी हो या ना हो, यदि इस तलाश पे निकलते नहीं है तो रूह तो फड़फड़ाती है। खूब खूब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। હવે આપણે ગોષ્ઠી એ રીતે રાખી છે કે જેને બોલવું હોય તે બોલી શકશે, પણ તે પહેલાં આપણે માર્ગીબેનને સાંભળીએ। ડૉક્ટર માર્ગી હતી અને લીનાનું એમ કહું છું કે એનું સન્માન કરે। આપણે તકદીરવાળા છે કે અનાયાસે જ માર્ગીબેન સુરત આવ્યા અને આપણી સાથે જોડાયા છીએ, આપણું ખુશ નસીબ છે। તો માર્ગીબેન, તમે અમને સંબોધન કરશો, સાથે સાથે અમારી સાથે ઇન્ટરેક્શન પણ કરશો। અમારા સુરેશભાઈ ક્યારના બેતાબ છે કે અમારે કંઈક કહેવું છે તો તે પણ બોલશે। અને જેને પણ આની સાથે આ માર્ગીબેન સાથે વાર્તાલાપમાં જોડાવવું હોય તે આરામથી જોડાઈ શકશે। આઈ થિંક હું ઉપર આવવાનું પસંદ એટલા માટે કરીશ કે એકદમ અણધારી આવી છું। 2 દિવસ પહેલાં જ નક્કી કર્યું કે અમૃતા પ્રીતમ અને ઇમરોઝજી સાથે જેમના ઘરના સંબંધ હતા એવા સંગીતાજી અહીંયા વાત કરવાના છે। અને થેન્ક્સ ટુ કમલેશભાઈ કે એમણે એ આખી વાત સંદેશ મારા સુધી પહોંચાડ્યો અને મેં આવવાની તત્પરતા બતાવી કે તો મારે એમને સાંભળવા જોઈએ, મારે એમને મળવું જોઈએ, ફર્સ્ટ હેન્ડ એક્સપિરિયન્સીસ સાંભળવા જોઈએ। અને હું આવી ગઈ અને અત્યારે એવી સ્થિતિ છે કે આવી હતી મળવા અને બેસું છું દળવા। એટલે તમારે આજે થોડી ઘણી ફ્રેગમેન્ટેડ વાતો હું કરીશ, એ આપણે બધા એક સાથે કરીશું। હકીકતમાં તો એવું છે કે મેં જે રિસર્ચ મારા ડોક્ટરલ થીસીસના સંદર્ભમાં કર્યું, એ રિસર્ચનો વિષય આખો જુદો। એનું શીર્ષક એવું હતું કે એજ્યુકેશનલ ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ અમૃતા પ્રીતમ્સ રાઇટિંગ્સ। ઓકે, એટલે હવે અર્થ એવો થાય કે સામાન્ય સંજોગોમાં આપણે લોકો જ્યારે શિક્ષણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે અભ્યાસક્રમોને બહુ જુદા પાડતા હોઈએ છીએ। સાહિત્ય જુદું, શિક્ષણ જુદું। તમારે સાહિત્ય ભણવું હોય તો તમારે આર્ટ્સ કે હ્યુમેનિટીઝની ડિગ્રી લેવી પડે, અને જો તમારે શિક્ષણનો અભ્યાસ સિસ્ટમેટિકલી કરવો હોય તો તમારે બીએડ એમએડ કરવું પડે। અને શિક્ષણ માટેના પાઠ્યપુસ્તકો જુદા હોય, સાહિત્ય માટેના પાઠ્યપુસ્તકો જુદા હોય। કે જે એ વખતના કોલેજિયનો માટે બહુ જ મોટા આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય
કેમ કે કોલેજિયન હોવું એટલે એવી ઉંમરના હોવું કે જ્યારે સમાજના બંધનો છે સૌથી વધુ અકળાવતા હોય, અને એ બંધનને તોડવાની હિંમત જેણે કરી હોય એ કદાચ એ વખતનો સૌથી મોટો આઈડોલ હોય. એટલે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જેને આમ જોવા જઈએ તો સીધી રીતે કોઈ શિક્ષણ સાથે સાંકળે જ નહીં, અને એમણે લખેલા લખાણો, એમણે વ્યક્ત કરેલા વિચારો, કવિતાથી માંડીને વાર્તાઓમાં, નવલકથાઓમાં, અને તોમર સાહેબે જેમની વાત કરી અક્ષરો કે સાયે, કે જેનું ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં શેડોઝ ઓફ વર્ડ્સ કરીને જ્યોતિ સબરવાલે કર્યું છે. આ અક્ષરો કે સાયે અમૃતા પ્રીતમની બીજી આત્મકથા છે, અને મારા તમારા જેવા શ્રોતાઓ માટે, વાચકો માટે એ કદાચ રસીદી ટિકિટ કરતાં પણ વધુ ચડિયાતી એવી વાત છે. કેમ કે અમૃતાજીએ ત્યારે કરી છે કે જ્યારે જીવનના બહુ જ બધા અનુભવોમાંથી પસાર થયા, અને ત્યારે બાહ્ય અનુભવોને આંતરિક અનુભવો સાથે જોડીને એમણે પોતાનું જે તત્વજ્ઞાન, પોતાના અનુભવો, પોતાના સ્વપ્નોના પડછાયા, પોતાના વિચારોના પડછાયા, અને જે રીતે અજયજીએ વાત કરી કે તંત્ર સાધકને પણ એમને મળવાનું થતું, કેમ કે એમના બધા જ વિષયોમાં રુચિ હતી. તંત્ર, જ્યોતિષ, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, અધ્યાત્મ, ભારતીય સંસ્કૃતિ, આ બધું જ એમના બહુ ગહન રસનો વિષય હતો. એટલે આ જે આખી એમના વ્યક્તિત્વની જુદી જ બાજુ હતી, એનાથી મોટા ભાગના લોકો, વાચકો પણ અજાણ. અને એટલા માટે એક આવો સરસ વિષય લઈને મેં કામ કર્યું. થીસિસ જોવા જઈએ ને તો બહુ ટેકનિકલ છે, કેમ કે એમાં એજ્યુકેશનલ થિયરી મેં લીધી છે, કન્ટેન્ટ એનાલિસિસ મેથડ, અને એની અંદર એજ્યુકેશનલ ફિલોસોફીના જે પેરામીટર્સ હોય એ પેરામીટર્સ અમૃતાના લખાણોમાં ક્યાં ક્યાં પ્રતિબિંબિત થાય છે એ મારે પહેલાં એમની કૃતિઓમાંથી એમના લખેલા વાક્યો છે એ બહાર કાઢ્યા, એનું એનાલિસિસ કર્યું, એનું ક્લાસિફિકેશન કર્યું, અને પછી એવું પ્રતિપાદિત કર્યું કે આજ તો શીખવવાનું હોય છે, શિક્ષણનું બીજું કામ શું છે મૂલ્ય સિંચન સિવાય. એટલે એ આખી વાત કે જે અમૃતાજીના જીવનમાંથી, એમના વિચારોમાંથી, એમના ચિંતનમાંથી શિક્ષણમાં કેવી રીતે આવે છે, એ મારા થીસીસનો વિષય હતો, અને એમાં મેં બહુ જ બધા પુસ્તકો વાંચ્યા હતા. ઇમરોઝજીએ ઘણા બધા પુસ્તકો મને મોકલાવ્યા હતા. એટલે ઈચ્છા એવી હતી કે જો આ રીતે થોડી હું તૈયારી કરીને આવું ને તો એક આખી જુદી વાત, આજે આપણે વાત પણ કરવાના હોય ને, વાતનું પણ એક સાડી જેવું હોય છે, એનું પોત વણાય. જો એના તાર છે એ વ્યવસ્થિત રીતે ગૂંથાય ને તો એનું પોત બહુ સુંદર વણી શકાય. આની અંદર થોડું થોડું ટુકડા વાળું રહેશે તો પ્લીઝ મને માફ કરશો, મને માફ કરશો. એટલે એક જનરલ વાત આવી બીજી કેટલીક વાતો સાથે કનેક્ટ કરીને આપની સાથે કરું છું, એટલે એડવાન્સમાં પહેલા ક્ષમા માગી લો. અચ્છા, ભાગ્યશાળી છું કે આજે આ રીતે તમારા બધાની સાથે છું. અધરવાઇઝ પણ બહુ ભાગ્યશાળી છું કે આ રીતે મેં થીસીસનો વિષય પસંદ કર્યો. 2000 વિષય મેં પસંદ કર્યો તો ઘણો વહેલો, પછી રજિસ્ટ્રેશન મેં લગભગ 2005માં કરાવ્યું, આફ્ટર અમૃતા પ્રીતમ પાસ્ડ અવે, અને 2009માં મેં મારી થીસીસ સબમિટ કરી ડિસેમ્બરમાં. એટલે 16 વર્ષ થઈ ગયા. નહીં તો ઘણું બધું મને બહુ મોઢે હોત, પણ એટલું બધું અત્યારે એક સામતું કદાચ યાદ ન કરી શકું. પણ એ સંદર્ભે હું 2 વાર હોશ ખાસ ગઈ. એકવાર ત્યારે જ્યારે અમૃતાજી હયાત હતા પણ હોસ્પિટલાઇઝડ હતા, એટલે ઇમરોઝજી સાથે તો પ્રત્યક્ષ મુલાકાત. મારી ફ્રેન્ડ અહીંયા હાજર છે ડૉક્ટર નેહા શાહ, અમે લોકો માત્ર 4 બહેનપણીઓએ એક ટૂર કરી હતી નૈનીતાલને એ બાજુની, અને એમાંથી પાછા વળતા અમે લોકો હોશ ખાસ ગયા અને ઇમરોઝજીને મળ્યા. આપમાંથી પણ કોઈ પણ જો મળ્યું હશે ને તો મને સ્વામી વિવેકાનંદ યાદ આવે કે એ બધાને પૂછતા કે તમે ઈશ્વરને જોયો છે. એ મને જો કોઈ પૂછે ને કે તમે પ્રેમને જોયો છે તો હું હા પાડું, તો હું હા પાડું. આજ સુધી જો મેં કોઈ પણ પ્રેમનું જીવંત સ્વરૂપ જોયું હોય, પ્રેમનો સાક્ષાત આકાર જોયો હોય તો ઇમરોઝ છે. આવું કોઈ પણ અતિશયોક્તિ કરતી નથી હું આ કહેવામાં. આ હું પ્રભાવિત કરવા માટે નથી કહેતી. આ એક શબ્દ એવો છે કે જે મેં હકીકતમાં અનુભવ્યો છે. અમે બધા એમનું ઘર જોયું છે, એના ઘરમાં પેઇન્ટિંગ્સ જોયા છે. આ અત્યારે સાક્ષી છે કે એના ઘરમાં અમૃતાના અને ઇમરોઝના
રૂમમાં, અમૃતાજીના બેડરૂમમાં અમૃતા અને સાહિરનું ઇમરોઝે બનાવેલું પેઇન્ટિંગ અમારી સામે અમે જોયું છે, હતું જ, બરાબર. એટલે તમે જેને ચાહો છો એને એટલી ઉત્કટતાથી ચાહો છો કે એની ચાહત એ તમારી પોતાની બની જાય, એની લાગણી એ તમારી પોતાની બની જાય, એનો આનંદ એ તમારો આનંદ બની જાય, એની અનુભૂતિ એ તમારી અનુભૂતિ બની જાય. જ્યારે પોતાનું હોવું એ મટી જાય અને સંપૂર્ણપણે કોઈ જ્યારે જેને અન્ય કહેતા હોઈએ છીએ એમાં ઓગળી અને અનન્ય થઈ જાય ને ત્યારે જે પ્રેમ સર્જાય છે, કે જે કબીર કહે છે કે કબીરા ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, સીસ ઉતારે ભોંય ધરે સો બેસે ઘરમાં. સીસ એટલે આપણો ઈગો, આઈ, કે જે અમૃતાએ તો કદાચ સાહિર માટે થઈને આખા વિશ્વની સામે છોડ્યો હતો, પણ ઇમરોઝજીએ અમૃતા માટે થઈને એક પુરુષ તરીકેનો ઈગો પણ છોડ્યો હતો. જે વાત લોકો માત્ર આ તો આદર્શ કહેવાય, આપણાથી ન થાય આવું કહે અને કદાચ એ સાચું કહેતા હોય, પણ એ આદર્શને જીવતા આપણે નજર સામે જોયા છે. આ એવું નથી કે આદર્શ માત્ર કથામાં છે કે આપણે કોઈ પૌરાણિક પાત્ર તરીકે જોયો છે. એટલે આવા લોકોના થોડાક પણ સંપર્કમાં આવવાનું થાય ને એના પછી બીજી વાર પણ હું એમને મળવા ગઈ હતી આફ્ટર અમૃતાજી પાસ ગયો. બીજી વાર પણ મળવાનું થયું હતું, પત્ર વ્યવહારથી પણ અમે થોડા સંપર્કમાં હતા. એમણે જે કેટલીક વાતો કરી હતી અને અમૃતાજીના મૃત્યુ પછી એક લેખ લખવાનું થયું હતું, એક સાંજ અમૃતા પ્રીતમને આંગણે. એના પછી અમૃતા પ્રીતમને 101 વર્ષ થયા હતા ને ત્યારે પણ એક લેખ લખાયો હતો એ અનુભવની સાથે કે આ ખરેખર મૃતા છે. અને એના પછી હમણાં થોડા વર્ષો પહેલા એક બહુ સરસ તક મળી, WBG પ્રકાશને ઉમા ત્રિલોકનું એક પુસ્તક શી લિવ્સ ઓન. આ ઉમા ત્રિલોક પણ એ વ્યક્તિ કે જે અમૃતાજી અને ઇમરોઝ સાથે તદ્દન અંગત પરિચયમાં, એ પોતે પ્રોફેસર, એટલું જ નહીં એ હીલર, રેકી ને પ્રાણિક હિલિંગ ને એ બધાની અંદર બહુ જ સરસ કામ કરે એવા સંવેદનશીલ વ્યક્તિ, કવયિત્રી. અને એ અમૃતાજીને મળવા ઘેર જતા, એમના હિલિંગ માટેના સેશન્સ પણ લેતા અને એ રીતે અમૃતાજી અને ઇમરોઝના બહુ જ અંગત સંપર્કમાં એમને આવવાનું બન્યું. ઇમરોઝજી સાથે અમૃતા હાજર હતા ત્યારે પણ અને એના પછી પણ એમણે જે વાતચીત કરી એમના વિશે એમણે એક પુસ્તક કર્યું, પ્રોઝેક વર્સ જેવું, બરાબર. અને એનું નામ હતું શી લિવ્સ ઓન. એનો અનુવાદ કરવાનું કામ અને બહુ જ ઝડપથી થોડાક દિવસોની અંદર મને મારા PhDના ગુરુ ડૉક્ટર ભદ્રાયુ વચરાજાની દ્વારા સોંપવામાં આવ્યું અને મેં કર્યું. એની અંદરથી પણ કેટલુંક તમને વાંચીને સંભળાવીશ, બહુ મજા આવશે. એક તો વ્યક્તિત્વ શું હોય છે, વ્યક્તિઓ શું હોય છે, આપણે શું વિચારીએ છીએ. ખાસ આ વાતનો આરંભ કરતા મારે કવિ દિલીપ વ્યાસની પંક્તિઓથી આરંભ કરું છું કે મારું જ નામ તોડવામાં મસ્ત હોઉં છું, મારું જ નામ તોડવામાં મસ્ત હોઉં છું, ક્યારેક તો હું ખૂબ જબરદસ્ત હોઉં છું. મારું જ નામ તોડવામાં મસ્ત હોઉં છું, ક્યારેક તો હું ખૂબ જબરદસ્ત હોઉં છું. અમૃતા પ્રીતમે આખું જીવન પોતાનું નામ તોડવાની મસ્તીમાં જ વિતાવ્યું. પછી એ સામાજિક રીતે હોય તો પણ, કેમ કે એક પરિણીત વ્યક્તિ કે જેના ઓફિશિયલી છૂટાછેડા નથી થયા, એ જમાનામાં એવું કહે કે હું સાહિર લુધિયાનવીને પ્રેમ કરું છું, પોતાની લાગણીની સચ્ચાઈ આટલી હિંમતભેર એ દુનિયાની સામે મૂકે, એ જમાનામાં તો કેટલું અઘરું. આજના જમાનામાં જ્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે આજના યુવાનો બહુ વોકલ થઈ ગયા છે, ત્યારે પણ આપણને સૌથી વધુ ડર આપણી આંખ સામે આપણી પોતાની ઇમેજનો પણ હોય છે. આપણે ઘણીવાર આપણી જાતને પણ આપણે જે આપણા માટે ફ્રેમ બનાવી છે ને એનાથી બહાર નીકળતી જોઈ નથી શકતા હોતા, સ્વીકારી નથી શકતા હોતા. ત્યારે આખા સમાજ માટે, આખા સમાજની સામે આવો સ્વીકાર, એ જે અંદરની સચ્ચાઈ છે ને, એ અંદરની સાહસિકતા છે ને, એ કદાચ એ દિવસની દુનિયામાં જ માત્ર નહીં, આજની દુનિયામાં પણ અને આવનારા તમામ વર્ષોમાં કદાચ એક મનુષ્યનું પોતાની જાત સાથેનું સૌથી મોટું મૂલ્ય હશે. જે શિક્ષણમાં આપણે મૂલ્ય, વેલ્યુ એજ્યુકેશનની વાત કરીએ છીએ ને, તો પ્રોબેબલી ધ બિગેસ્ટ વેલ્યુ ઓફ લાઈફ ઇઝ ટુ બી ટ્રુ ટુ યોર સેલ્ફ, ટુ બી ટ્રુ ટુ યોર થોટ્સ, ટુ બી ટ્રુ ટુ યોર રિલેશનશિપ્સ, ટુ બી ટ્રુ ટુ યોર એક્સપ્રેશન્સ.
એક નાની નાની વાતમાં પણ કોઈ આપણને પૂછે કે કેવી લાગુ છું, આપણને ખાસ મજા ના આવતી હોય પણ એને દુઃખ ન થાય એટલે આપણે શું કહીએ? સરસ લાગુ છું, બહુ સરસ, એકદમ સરસ. Are we true to ourselves? Are we true to others? આપણે આપણા શબ્દો સાથે કે આપણે આપણી અભિવ્યક્તિઓ સાથે ખરેખર એટલી બધી વફાદારી છે? શું આપણું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું તરલ અને એટલું પારદર્શક છે? અને સૌંદર્ય, મેં આ કાવ્ય પંક્તિથી વાતનો આરંભ કર્યો, એની અંદર એ છે કે જીવનમાં હંમેશા કંઈક તૂટે ને પછી જ કોઈ નવી વસ્તુનું સર્જન થતું હોય છે. આજે એક ઈંડું ફૂટે ને પછી જ એની અંદરથી એક નવો જીવ બહાર નીકળે. અખરોટનું કોચલું ફૂટે ને પછી જ એનો ગર એ બહાર નીકળે. તર્કના કોચલા ફૂટે ને પછી જ અર્ક બહાર નીકળે. એટલે ઘણું બધું જે આપણને તૂટતું દેખાતું હોય છે એ એટલા માટે હોય છે કે જો એ તૂટશે ને તો એની બહાર જઈને કંઈક દેખાશે. એ જ કદાચ આ સૃષ્ટિનું જીવંત સર્જન હશે. અહીંયા મારી સામે આટલા બધા ડૉક્ટર્સ બેઠા હોય ત્યારે મારે એમ ક્યાં કહેવાનું હોય કે એ બાળક, એક નવું બાળક પણ જીવનમાં કેવી રીતે આવે છે? કશું જ તૂટ્યા વગર કંઈ પણ નવું તાજું જન્મવું એ શક્ય જ નથી. પણ આપણે તૂટવાની ઘટનામાં જેટલા તૂટી જઈએ છીએ કે શું સર્જાયું એ જોવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે કેટલાક વ્યક્તિત્વોની સાથે, કેટલાક વ્યક્તિત્વોની અભિવ્યક્તિત્વની સાથે પણ આવું બન્યું છે, જેમાંના અમૃતા પ્રીતમ એક છે. એ ઘણીવાર આપણી સાંકડી સમજનો ભોગ બન્યા હોય એવું બન્યું છે. એટલે એવા જ અમૃતા પ્રીતમ જે અજય તોમરજીએ કવિતા વાંચી સંભળાવી, એની અંદર એ જ કહે છે કે મેં બધું જ ભૂંસી નાખ્યું છે, મારું દુનિયાવી અસ્તિત્વ જ ભૂંસી નાખ્યું છે, મારું સરનામું ભૂંસી નાખ્યું છે, મારું નામ સડકની ઉપર લખેલું એ સડકનું નામ, મારા ઘર તરફ જતી એ દિશાઓનું નામ, બધું જ ભૂંસી નાખ્યું છે. તમે જો મને શોધવા માંગતા, જો તમે મને પામવા માંગતા હો તો કોઈ પણ સડક, કોઈ પણ દિશા, કોઈ પણ ઘર, उसका बूहा ठकोरो, एनो दरवाजो खटखटाओ और अगर कहीं आपको एक स्वतंत्र रूह दी झलक मिल जाए, स्वतंत्र, स्वतंत्र एक आजाद आत्मा की झलक जो मिल जाए तो समझना वो मेरा घर है, तो ये मारू घर है. એટલે અમૃતા પ્રીતમ એ હતા કે જે ધરતી સાથે જોડાયેલા પણ હંમેશા આકાશને ઝંખ્યું. એની અંદરની સ્વતંત્રતા એને એમણે કાયમ ઓળખી, એને વ્યક્ત કરી અને પોતાની મરજી મુજબ જીવવાના તમામ પ્રયાસો કર્યા. દંભ મુક્ત રહીને જીવવાના તમામ પ્રયાસો કર્યા. પોતાની જાત સાથેથી માંડી અને દુનિયાની સચ્ચાઈ સુધી જીવવાના પૂરેપૂરા પ્રયાસો કર્યા. અને જો આપણે એમના કર્તૃત્વને જાણતા ન હોઈએ તો આપણને સમજાય નહીં કે એક સ્ટેટમેન્ટ જેમણે કર્યું એ કેવી રીતે કર્યું. તમને બે ત્રણ બહુ સરસ વાત કરું. જો સંગીતાજી હોત તો એમની પાસે ચોક્કસ મળત. આ એક પુસ્તક તો અક્ષરો કે સાયે, જેમાંથી તોમર સાહેબે થોડું ઘણું વાંચી સંભળાવ્યું, શેડોઝ ઓફ વર્ડ્સ. કેમ કે મારે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં મારું માસ્ટર્સ છે, એટલે મારે જે રિસર્ચ કરવાનું હતું એમાં ભાષા ઇંગ્લિશ હોવી અનિવાર્ય હતી. એટલે મારે ટ્રાન્સલેટેડ વર્ડ્સ એ મારા સેમ્પલ્સ તરીકે લેવા પડે. એટલે મારી પાસે બહુ જ ઘણા બધા પુસ્તકો એવા છે કે જે ઇંગ્લિશમાં છે. એમાં મારા માટે જો સૌથી કિંમતી અને રેર પુસ્તક હોય ને તો એ આ છે. એન્ડ આઈ એમ વેરી શ્યોર કે આ સંગીતાબેન પાસે હશે. જો હિન્દીમાં હોય ને તો હજી એનાથી પણ વધુ સારું. આ પુસ્તક છે અમૃતા પ્રીતમ, અ લિવિંગ લેજેન્ડ. એની અંદર અમૃતાજી સાથેના બહુ જ બધા ઇન્ટરવ્યૂઝ છે, ડાયરેક્ટ વાતો, એમના ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ, એમના વિશેના ઘણા બધા લેખો, એવું ઘણું બધું કે જે ઘણું બધું તમને કદાચ એમની કૃતિઓમાં ન જોવા મળે એ આની અંદર છે. એવું અદ્વિતીય પુસ્તક છે. એક રિસર્ચર છોકરી મારી પાસે આવી હતી, મને કે તમે મને આપો. મેં કહું અમુક કલાક માટે જ આપો, તું આને સ્કેન કરાવી લે, ફોટોકોપી કરાવી લે અને મને આપી જાય. કેમ કે મને ખબર નથી કે આ મને કોઈ બુક સ્ટોર્સમાં તો મને નથી જ મળ્યું. મેં એમેઝોનમાં સર્ચ કર્યું તો પણ મને નથી મળ્યું.
પણ કદાચ વધુ સર્ચ કરવાથી ક્યાંય પણ મળી જાય તો આ એક બહુ જ મોટો દસ્તાવેજ છે એમના અંગત જીવન વિશેનો. એ પોતાના વિશે શું માને છે, એ પોતાના વિશે શું કહે છે. કેમ કે રસીદી ટિકિટ અને શેડોઝ ઓફ વર્ડ્સ એટલે કે અક્ષરો કે સાય ઉપરાંત પણ એમના જીવનમાં બહુ જ બધું એવું છે કે જેની વાત એમણે પોતાની કૃતિઓમાં સતત કરી છે. એમાંની અમુક કૃતિઓ આપણા સુધી પહોંચી છે અને એનાથી ઘણી બધી વિશેષ એટલી બધી રચનાઓ છે કે જે આપણા સુધી પહોંચવાની બાકી છે. બરાબર? એટલે આ 2 પુસ્તકો લઈને આવી છું, કોઈને પણ જોવા હોય તો. અને ખાસ તો સંગીતાજીને પૂછવું હતું. અને હવે વાત આપણી અધૂરી છૂટેલી વાત કેટલાક સંબંધોની. અમૃતાજી વિશે જુદી જુદી જગ્યાએ અમૃતાજી, ઇમરોઝજી, અમૃતાના સાહિર લુધિયાનવી, ઇમરોઝ, સજ્જાદ હૈદર અને બીજા અનેક પુરુષ પાત્રો છે એમની સાથેના સંબંધોની ખૂબ ચર્ચાઓ થાય. અમારા ભુજના કવિ છે પબુ ગઢવી પુષ્પ, એ હંમેશા એવું કહે અને બહુ જ એમને મુશાયરામાં આ રજૂઆતને દાદ મળે. એ એટલા માટે મળે કે કદાચ એ બધાના હૃદયનો સાથ હોય. એવું કે ન તને ચિંતા હતી, ન મને ચિંતા હતી, કે ન રામને ચિંતા હતી. ન તને ચિંતા હતી, ન મને ચિંતા હતી, કે ન રામને ચિંતા હતી, આપણા સંબંધની આખા ગામને ચિંતા હતી. આ તો આનંદની અને મારા માટે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે એમની જ હયાતીમાં એટલીસ્ટ એમની સર્જકતાને ખૂબ બિરદાવાય. આજે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારથી માંડીને પરદેશની અંદર જેટલા ભારતમાંથી કવિઓના ડેલિગેશન્સ જતા એની અંદર અમૃતા પ્રીતમની હાજરી એ માત્ર એમના અવાજની અભિવ્યક્તિના કારણે નહોતી, એમની સર્જનશીલતાને કારણે, એમની સંવેદનશીલતાને કારણે પણ હતી. એટલે એટલું એમણે એમની હયાતીમાં સન્માન પણ પ્રાપ્ત કર્યું, વિવાદો પ્રાપ્ત કર્યા, તિરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો, પણ સન્માન પણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો એનું કારણ એમની આ ધોધમાર વરસતી સર્જનશીલતા હતી. એટલે આપણે માત્ર એમને સંબંધો માટે યાદ કરીએ તો કદાચ હું અમૃતાજીને વ્યક્તિ તરીકે ચાહું છું એટલે મને પણ ઓછું આવી જાય. પણ તે છતાં વાતની શરૂઆત આ પુસ્તકમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ વાંચીને કરીશ એટલે તમને ગમશે. આનો અનુવાદ માટે શી લિવ્સ ઓન માટે બીજો કોઈ શબ્દ મેં ઘણી કોશિશ કરી કે કોઈ ઓર્નેટ ટાઇટલ્સ લઈએ પણ બંધ જ નહોતા બેસતા. એટલે એક જ શીર્ષક આપ્યું, એ જીવે છે. અને અમૃતાજીના શારીરિક રીતે વિદાય થયા પછી ઇમરોઝજી કેવી પરિસ્થિતિમાં જીવે છે એની આ વાત છે. અમે લોકો ગયા ત્યારે પણ આ વાત થઈ હતી, મારી ઇમરોઝજી સાથે ફોન પર પણ વાત થઈ હતી. મેં લેખમાં લખ્યું છે એમાં પણ છે, પણ હું મારો લેખ વાંચું એના કરતાં હું આ વાંચીશ તો આપ સૌને ગમશે. અમૃતાજી વિશેની જે વાતો એ ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી આપણને સાંભળવા મળે છે એના કરતાં વધુ ઓથેન્ટિક આ છે. એટલા માટે નહીં કે મેં અનુવાદ કર્યો છે, એટલા માટે કે ઉમા ત્રિલોકજીએ ઇમરોઝજી સાથે જે વાતચીત કરી છે ને એ જ છે આમાં ડાયરેક્ટલી. એટલે આની અંદર જે વાતો છે, જે ઘટનાઓ છે એ ઇમરોઝના પોતાના શબ્દો છે. આ મારા કે તમારા કે ત્રીજા કોઈ ઇન્ટરપ્રિટરના એવા કોઈ શબ્દો નથી. બરાબર? એટલે બહુ આશ્ચર્યજનક વાત. અને મેં સબટાઇટલ એવું આપ્યું છે કે એક અનોખી દાસ્તાન, મૃત્યુથી પારની પ્રતીતિની. કેમ કે ઇમરોઝજી પોતાના અંતિમ શ્વાસ સુધી અમૃતાને સાથે લઈને જીવતા રહ્યા. એમના મૃત્યુ પછી પણ હવે આપણે જો હું ને તમે જો આપણે દુનિયાવી આંખોથી જોઈએ ને તો આપણને ગાંડા જ લાગે કે એમના અમૃતાજીના ગયા પછી આમનું માનસિક સંતુલન કદાચ ગુમાવી બેઠા છે. રજનીશજી બહુ સરસ કહે છે કે આ દુનિયાની દૃષ્ટિ કેવી છે કે જેવો હું છું એવા બધા હોય તો બધા ડાયા છે, અને જો હું છું એવા બધા ન હોય તો બધા ગાંડા છે. એટલે એક વ્યક્તિનું ડાયા હોવું ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી અપ્રુવલ ઓફ ધી સો કોલ્ડ વાઇઝ પીપલ. બહુ સરસ વાર્તા રજનીશ કહે છે કે એક ગામ હતું. આ અમૃતાજીની વાત એની ઉપરથી બહુ સરસ રીતે, ઇમરોઝજીની વાત બહુ સરસ રીતે આ વાત પરથી સમજાશે કે એક ગામ હતું, એનો રાજા અને પ્રજા એટલા બધા સુખી હતા, બંનેને એકબીજા સાથે બહુ સંપ, કોઈ તકલીફ જ નહોતી. એમાં એક પ્રવાસી આવ્યો વટે માર્ગુ, અને વટે માર્ગુને બધું સારું જુએ તો શાંત જળમાં કાંકરો નાખવાનું મન થાય. એને એમ થયું કે બધું સારું ચાલે તો કેમ મજા આવે, આપણે કંઈક તો વમળ સર્જીએ. એટલે એણે એક કામ કર્યું કે આખા ગામને જે કૂવામાંથી પાણી જતું હતું
એ કૂવામાં એવી પડીકી નાખી દીધી કે એ કૂવાનું પાણી જે કોઈ પીએ એ ગાંડા થઈ જાય. સાંજ પડતા સુધીમાં તો આખું ગામ ગાંડું થઈ ગયું. અને એ ગામે રાજમહેલ ઉપર પથ્થરમારો કરવાનો શરૂ કર્યો કે આપણો રાજા ને પ્રધાન ગાંડા થઈ ગયા, કેમ કે રાજમહેલનો કૂવો જુદો હતો, એમણે એ પાણી નહોતું પીધું. એટલે આખા ગામે રાજમહેલ ઉપર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો કે આપણો રાજા ને પ્રધાન ગાંડા થઈ ગયા. રાજા ને પ્રધાન તો ગભરાઈ ગયા કે આ શું થયું અચાનક. પ્રધાને પાછલા બારણે તપાસ કરીને આ માહિતી મળી. એટલે રાજા ને પ્રધાને શું કર્યું, પાછલા દરવાજે જઈને એ બંને એ જ કૂવાનું પાણી, અને એ રાત્રે ગામમાં ઉત્સવ ઉજવાયો કે આપણા ગાંડા થઈ ગયેલા રાજા ને પ્રધાન ડાયા થયા. આ આપણી દ્રષ્ટિનો ભેદ હોય છે. ગાંડા ને ડાયા શું છે? આપણા જેવા હોય તો ડાયા, આપણા જેવા ન હોય તો ગાંડા. આપણે બનાવેલી ફ્રેમની અંદર બંધ બેસતા હોય તો ડાયા. આપણું આ કરાય આ ન કરાય એના પ્રમાણે જો વર્તતા હોય તો ડાયા. એનાથી બહાર નીકળીને વર્તતા હોય તો આમ તો મોટિવેશનમાં તો બહુ આપણે કહીએ થિંકિંગ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. But if we really start thinking out of the box as far as our social and personal behavior is concerned, તો બહુ મોટી તકલીફ. તો આજની પેઢી કયામાં રહી? આ આપણી અપેક્ષાઓ છે, અને જે આપણી અપેક્ષાઓમાં બંધ બેસતું નથી એ આપણા માટે ગાંડું છે. ઇમરોઝજીની આ અવસ્થા એ શ્વાસ કરતાં પણ વધુ વિશ્વાસની અવસ્થા હતી. આપણામાંથી જે લોકોએ પોતાના કોઈ સ્વજનોને ગુમાવ્યા હશે ને એને ખબર હશે કે આટલા હરતા ફરતા ઉઠતા બેસતા હસતા રમતા વાત કરતા અભિવ્યક્તિ કરતા વિચારતા કોઈની મદદ કરતા કોઈને હસાવતા કોઈનું આંસુ લૂછતા વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ એ માત્ર શરીર પૂરતું સીમિત હોઈ શકે? એની હયાતી શું માત્ર શરીર પૂરતી સીમિત હોઈ શકે? જો એમ નથી તો તકલીફ કદાચ આપણી દૃષ્ટિમાં છે, તો તકલીફ કદાચ આપણી અનુભૂતિમાં છે કે આપણે શરીરના પડદાની પાર જઈને જોઈ જ શકતા નથી. આપણે શારીરિક અસ્તિત્વની પાર જઈને જોઈ જ શકતા નથી. અને કોઈ એક વ્યક્તિ જો શારીરિક અસ્તિત્વની પાર થઈને જોઈ શકે છે તો એ આપણા માટે બહુ મોટા આશ્ચર્યનો વિષય હોય છે. અને એ આશ્ચર્ય હતું એટલે આ પુસ્તક લખાયું, અને એટલે આમાંથી થોડીક જ વસ્તુઓ વાંચું છું. નાના નાના ચેપ્ટર્સ છે, અને આ ઉમા ત્રિલોકના જ શબ્દો છે, મેં માત્ર ભાષાંતર કર્યું છે. તર્કને કારણની શોધ હોઈ શકે, પ્રેમને નહીં. પ્રેમ તો સ્વયં કારણ છે. સગળા કારણો, સગળા તર્કો અને સગળા અભિપ્રાયો ઇમરોઝ અને અમૃતાના પ્રેમની વિરુદ્ધમાં હતા. અમૃતાનો 7 વર્ષ નાનો પ્રેમી એટલે ઇમરોઝ એ કુંવારો, અને અમૃતા તો પરિણીત અને 2 સંતાનોની માતા પણ ખરી. એનો પતિ એને મુક્ત ન કરે, ન છૂટાછેડા આપે કે ન જુદા રહેવાની સ્વતંત્રતા. અજયજીએ કહ્યું ને એ વાત સાચી હતી. એમના લગ્ન નહોતા ટક્યા, માત્ર છૂટાછેડા બહુ મોડા મળ્યા ઓફિશિયલી. અમૃતા અને ઇમરોઝ સાથે જીવવા ઈચ્છતા હતા, એ બંને પ્રેમમાં હતા. આ પ્રકારના સંબંધો તો કોઈએ સાંભળ્યા પણ નહોતા. 1950ના દાયકાના રૂઢિચુસ્ત ભારતમાં તો આવી વાત જ અસ્વીકાર્ય. એ સમયે અમૃતા દિવસના 5 રૂપિયા ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાંથી કમાતા. એટલામાંથી જ એમણે પોતાના બંને બાળકોને ઉછેરવાના. એ વખતે એક લેખિકા અને કવયિત્રી તરીકે એમણે આટલી મોટી ઓળખ સ્થાપિત કરવાની તો હજી બાકી હતી. એક એવી પરિસ્થિતિ, જ્યારે બીજી બાજુ ઇમરોઝ એ વખતે એક સફળ કલાકાર હતા, એક સામયિકના ચિત્રકાર તરીકે કામ કરતા. એક એવી પરિસ્થિતિ કે જે સામાજિક અને આર્થિક રીતે એકદમ વિપરીત હતી, નિરાશાજનક હતી. ક્યાંય કોઈની મદદ નહીં અને આસપાસ અપરંપાર પ્રતિકૂળતાઓના ઘેરાની વચ્ચોવચ્ચ એ બંને પ્રેમમાં પડ્યા. થોડા વખત પહેલા જ जीवन અને પ્રેમ વિશેની વાતમાં ચર્ચામાં ઇમરોઝે કહ્યું, जब सारी कायनात मुखालफ में खड़ी हो जाती है
તો કોઈ ક્યાં કરે? જ્યારે આખું જગત કોઈની સામે વિરોધમાં ઊભું થઈ જાય ત્યારે કોઈ કરે તો કરે જ. પછી ચિંતનશીલ મિજાજથી એમણે જ આ વાતનો જવાબ આપ્યો कि बस इरादा बुलंद हो तो रिश्तों में, और रिश्तों में सच्चाई हो तो दरिया के रुख भी बदले जा सकते हैं. આટલી બધી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ હતી પણ ઈરાદો બુલંદ હતો, સંબંધમાં સચ્ચાઈ હતી. અને એટલે કદાચ એ વખતનો જે આખો લોક માન્યતાનો જુવાળ હતો, રૂઢિચુસ્તતાનો જુવાળ હતો, જુવાળ એટલે દરિયો, એનો રૂખ આ બંને જણ પલટી શક્યા. થોડુંક અટકીને એમણે આગળ કહ્યું, हमारी मोहब्बत अगर सच्ची है इसलिए अब तक निभ रही है. अमृता और मैं आज भी साथ साथ हैं. मौत भी हमें कुछ नहीं कर पाई. उसने सिर्फ शरीर छोड़ा, साथ नहीं. अमृताजीના ગયા પછી આ ઇમરોઝનો તકિયા કલામ હતો. उसने सिर्फ जिस्म छोड़ा, साथ नहीं. એણે માત્ર શરીર છોડ્યું છે, સાથ નથી છોડ્યો. અમારો પ્રેમ સાચો છે એટલે જ હજી સુધી જીવિત છે. એણે શરીર છોડ્યું છે, સાથ નહીં. અને એ પછી બીજા કેટલાક વિષયો પર અમારી બંનેની ચર્ચા થઈ. પછી ફરીથી એ પોતાના અમૃતા સાથેના સંબંધના કેટલીક વાત એ ફોડ પાડીને બોલ્યા. मोहब्बत में बेखौफ होना भी जरूरी होता है. डर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती. આ તો એ સમયની વાત છે કે જ્યારે અમૃતા એકલા હતા, તદ્દન એકલા, તરછોડાયેલી અને સામાજિક રીતે સપડાયેલી એકલી સ્ત્રી એ સમયે એમનો હાથ નિર્ભયતાથી ઝાલીને એમની અને એમના બાળકોની જવાબદારી સ્વેચ્છાએ સ્વીકારીને ઇમરોઝે કહેલું, સમાજ આપણું શું બગાડી શકવાનો? એમણે આપણો ત્યાગ કર્યો, આપણે પરવા ન કરી. એમણે આપણને તુચકાર્યા, આપણે પરેશાન ન થયા. એમણે પોતાના પુસ્તકોના વિમોચન સમારોહ ક્યારેય ન કર્યા અને છતાં એ પુસ્તકો પુષ્કળ વંચાયા. કોઈ પુસ્તકનો વિમોચન સમારોહ અમૃતાજીએ ક્યારેય કર્યો નથી અને તોય પુષ્કળ વંચાયા. એમના કેટલાય પુસ્તકો તો મુક્ત વિચાર ધરાવતા હોવાને લીધે એટલા વિવાદાસ્પદ બન્યા કે એના પર પ્રતિબંધ પણ લદાયા. પ્રચાર માધ્યમોએ એમના લેખનની અને એમની જીવનશૈલીની ખૂબ નિર્દયપણે નિંદા કરી. જોકે એક બહોળા વાચક વર્ગે એમની પ્રશંસા પણ કરી. એ સમયના સમાજ અને સામાજિક રીતિ રિવાજો પર એમના લખાણોનો બહુ જ પ્રભાવ હતો. એ બધી જ સર્વાંગી અને બધી જ લાગણીઓ અને પ્રેમ એ અમૃતા સુધી પહોંચ્યા. ઘણો બધો પ્રેમ પામ્યા અને ઘણો બધો તિરસ્કાર પણ. અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવો સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનાર ભારતના પ્રથમ મહિલા બન્યા અને એમને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ, પોએટ્સ ઓફ ધી મિલેનિયમ એવોર્ડ, પદ્મશ્રી અને પદ્મભૂષણ એવા અનેક સન્માનો મળ્યા. એટલું જ નહીં પણ અનેક વિશ્વવિદ્યાલયોએ એમને માનદ ડોક્ટરેટની પદવી પણ એનાયત કરી. વ્યક્તિ તરીકે આટલું તો એમને સન્માનો મળ્યા, જે મેં કહ્યું એમ શરૂઆતમાં કે જો એ સ્વીકૃત નહોતા તો પણ સન્માનિત તો થયા. સન્માનિત તો થયા, પહોંચ્યા તો ખરા, અસર તો થઈ લોકોની. હવે વ્યક્તિ તરીકે અમૃતા એટલે મારા મતે ઉત્કટતા, માત્ર એટલું જ કહી શકાય. એપિટોમ ઓફ ઇન્ટેન્સિટી, ઉત્કટ વ્યક્તિત્વ એકદમ. એમણે પ્રેમ પણ ઉત્કટતાથી કર્યો અને નફરત પણ. અન્યાયથી એમને નફરત હતી અને એમને દંભથી નફરત હતી. એમને અપ્રામાણિકતાથી નફરત હતી અને એમણે મનુષ્યતા પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ પણ નિભાવ્યો અને આ અણગમતી વૃત્તિઓ પ્રત્યેની પોતાની નફરત પણ નિભાવી. હમણાં જ અમૃતા અને એના પોતાના માટેના પ્રેમ વિશે વાત કરતા ઇમરોઝે કહ્યું કે હું છેલ્લા 45થી પણ વધુ વર્ષોથી એના પ્રેમમાં, એના સહવાસમાં જ રહ્યો છું. એટલે હવે હું ક્યારેય એકલો નથી હોતો.
એ મારી સાથે જ હોય છે હંમેશા. હવે તો એ મારી વધુ નજીક છે, પહેલા કરતાં પણ વધુ નજીક. એવું કેમ હશે? કેમ કે પહેલા શરીર નામની સીમા હતી. શરીરને પોતાના પેઇન્સ હોય છે, પોતાના દર્દો હોય છે, એમની ઉંમર, એમની અવસ્થા, આ ઘણું બધું બાધક હતું. હવે તો શરીર નામની મર્યાદા જ તૂટી ગઈ, સીમા જ પૂરી થઈ ગઈ. તો એ તો એવું કહે છે કે હવે તો અમે મુક્તપણે સાથે રહીએ છીએ, સાથે શ્વસી શકીએ છીએ. બીજું આગળ વાંચતી નથી, પણ એકવાર તો એવું બન્યું કે કુમાત્રી લોકો એમના ઘેર ગયા તો ઇમરોજી એક બેગ પેક કરતા હતા. એટલે ઉમાજીએ પૂછ્યું કે કહે જાને કી તૈયારી હો રહી है? तो इमरोजी कहे છે કે मैं और अमृता नैनीताल जा रहे हैं. उसकी बड़ी मर्जी थी. અને ઉમા ત્રિલોકની નજર સામે એ અમૃતા માટેની શાલ ને બધું બેગમાં પેક કરે છે. આમને માનવામાં નથી આવતું. એમને એમ થાય છે કે અત્યારે વળી થોડી અસર થઈ લાગે છે, કાંઈ કહેવાય નહીં. એટલે સહાનુભૂતિ સાથે એ વખતે એ ઘેરથી નીકળે. બીજી સવારે એના ઘેર ફોન જોડ્યો, કેમ છો પૂછવા. તો એમની પુત્રવધુ અનિતા જે કાયમ ફોન રિસીવ કરે, એને ફોન રિસીવ કર્યો અને પૂછ્યું, ઇમરોજી तो निकल गए नैनीताल के लिए. અમે બંને જઈશું. એની હયાતીમાં જ એની ઈચ્છા બહુ હતી, પણ એની તકલીફ હતી, એને ઠંડી બહુ લાગે એટલે ત્યારે ન જઈ શકાયું. હવે અમે એવી રીતે જઈશું કે એક જગ્યાએ પહેલા રાત રોકાઈ જઈશું, ત્યાં ઠંડીમાં એને શાલ જોઈશે, પછી આગળ નીકળીશું અને ખૂબ આનંદ કરતા કરતા જઈશું. બરાબર આ જ ક્ષણે આપણને પ્રશ્ન થાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું હોવું એટલે શું? આપણી એના વિશેની અનુભૂતિ. કોઈ એક વ્યક્તિનું હોવું એટલે એ વ્યક્તિનો ચાલતો શ્વાસ કે એ વ્યક્તિના હોવામાં આપણો વિશ્વાસ. એમ જોવા જઈએ તો ઈશ્વર શું છે? શ્વાસ છે કે વિશ્વાસ? કબીર પણ કહે છે ને, खोजी हो तो तुरंत मिली हो, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. આ શું છે? કોઈનું અસ્તિત્વ આપણી સાથે હોવાની વાત, એ આપણી અંદર વિશ્વાસના જીવંત હોવાની વાત છે. એ વ્યક્તિ માટેના અહેસાસના જીવંત હોવાની વાત છે. અને એ રીતે અમૃતા અને ઇમરોઝના સંબંધો વિશે વાત કરીએ તો ગ્રંથોના ગ્રંથો ભરાય. પણ એક નાનકડી વાત તમારી સાથે શેર કરું અને પછી બીજી એક બે વાત ખાલી મને જો ઉદાહરણ મળે તો રિસર્ચ માટેની કરું. એ હું એમને જ્યારે મળવા ગઈ હતી ત્યારે એમની સાથે જે કેટલીક વાત થઈ, એ વાતમાં એમણે એવું કહ્યું, જ્યારે અમૃતા પ્રીતમની વિદાય થઈ ને એના થોડા દિવસ રહીને મેં ફોન કર્યો. હવે આપણે કંઈ ન્યૂઝ રિપોર્ટર તો છીએ નહીં કે આપણે એમ પૂછીએ કે આપકો કેસા લગ રહા હૈ. બરાબર, એવું પૂછાય જ નહીં ને. બરાબર, એટલે મેં કહ્યું કે આટલા બધા સમયથી તમે સતત એમની સાથે હતા હોસ્પિટલમાં. અમૃતાજીને રોજનું એમનો રૂટીન, અમે લોકો એમના ઘેરથી નીકળે એ અમારી સાથે નીકળે. એ હોસ્પિટલ જઈ રહ્યા હતા અને અમે અમારી ફ્લાઇટ માટે એરપોર્ટ તરફ, આ અમે સાથે જ નીકળ્યા હતા. એટલે મને ખબર છે અને બહુ જ સમય આ પરિસ્થિતિ ચાલી, કેમ કે ઇમરોજી બહુ નાના હતા અમૃતાથી, એટલે બહુ લાંબો સમય આ પરિસ્થિતિ ચાલી. બરાબર, એટલે મેં હું પૂછ્યું કે આપકો बहुत खालीपन महसूस होता होगा, एकदम अचानक एक वैक्यूम થઈ જાય ને, તમારી બધી જ પ્રવૃત્તિના કેન્દ્ર સ્થાને એક વ્યક્તિ હતી, એકદમ જ અદ્રશ્ય થઈ જાય તો એક ખાલીપો પણ સર્જાય ને, એક શૂન્યતા સર્જાય. मैंने कहा बिल्कुल नहीं. क्यों? वो तो मेरे पास ही है, मैं उसे अब भी महसूस कर सकता हूँ. આમાં જે લખ્યું છે ને
એમણે પ્રત્યક્ષ રીતે મને કહ્યું कि उसने सिर्फ जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। એટલે મેં કહું आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं कहूँ हाँ। तुम्हें पता है ना अमृता ने एक नज़म लिखी थी मेरे लिए, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, है ને? मैं તેનું ફિર મિલાંગી પંજાબીમાં એમણે ઇમરોઝજી માટે જ લખ્યું છે કે હું તને મળીશ, ફરીથી મળીશ, કેમ કે અમૃતાજી છે એ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોમાં, તંત્રમાં, વેદ ઉપનિષદમાં, કર્મના કાયદામાં આ બધામાં ઊંડો વિશ્વાસ ધરાવતા હતા. એટલે પૂર્વજન્મ ને પુનર્જન્મમાં પણ વિશ્વાસ ધરાવતા હતા. જ્યારે ઇમરોઝજી છે એ પ્રકારના નહોતા. એ માત્ર ગઈકાલ શું હતી, આવતીકાલ શું હોવાની છે, રિગાર્ડલેસ ઓફ એનીથિંગ, મેન ઓફ પ્રેઝન્ટ. એટલે તો એમણે પોતાનું નામ બદલ્યું, પર્શિયન ઇમરોઝ, જેનો અર્થ થાય આજ. બરાબર, આજ એવો અર્થ થાય એનો. એટલે એણે એવું કહ્યું કે उसको ऐसा भरोसा था पूर्वजन्म पुनर्जन्म में, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक बात बताऊं, जब से अमृता की कलम बंद हुई तब से मेरा पेंटिंग ब्रश पेन में तब्दील हो गया. एमने नज़मों लखवानुं शुरू કરી દીધું. अब इसे तुम क्या कहो? આ અમૃતાનો પરકાયા પ્રવેશ કે મારો અમૃતાના આત્મામાં પ્રવેશ કે અમૃતાનો મારી અંદર પુનર્જન્મ કે અમૃતાએ આપેલા વચનનું પાલન કે મેં તમને ફિર મિલુંગી. ઇમરોઝજી નઝમો લખતા થઈ ગયા. એક ચિત્રકાર છે એ કવિ બની ગયો. એટલે કે અમૃતાની રૂહ જાણે એનામાં ટ્રાન્સફર ન થઈ ગઈ. तो मेरा तो यही मानना है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म पहले बाद में क्या होता है मैं नहीं समझता, लेकिन तुम इस घटना को देखो. मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसकी कलम जब से बंद हुई मेरा लिखना शुरू हुआ. અને એટલે એમના બે કાવ્ય સંગ્રહ છે, જશ્ન અભી જારી હે. અમૃતાજી માટે એમણે નઝમો લખી છે અને એમના મૃત્યુ પછી એમના અક્ષરમાં અમુક લખેલી એમણે મને નઝમો મોકલી, જેમાંથી બે નઝમ અત્યારે તમને વાંચી સંભળાવો. એમાંથી એક તો બહુ અદ્ભુત છે. उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं. वो अक्सर मिलती है, कभी तारों की छांव में, कभी बादलों की छांव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजालों में. हम पहले की तरह मिलकर कुछ देर चलते रहते हैं, फिर बैठकर एक दूजे को देख देख चुपचाप कुछ कहते रहते हैं. वो मुझे अपनी नई अनलिखी कविता सुनाती है, मैं भी उसको अपनी अनलिखी नज़म सुनाता हूँ. वक्त पास खड़ा ये अनलिखी शायरी सुनता सुनता अपना रोज का नियम भूल जाता है. क्या बात है. ले वक्त गुजरना भूल जाता है, क्योंकि समय नो तो स्वभाव है सरवू. वक्त अपना रोज का नियम भूल जाता है. जब वक्त को वक्त याद आता है, जब वक्त को वक्त याद आता है, कभी शाम हो गई होती है, कभी रात उतर आई होती है और कभी दिन चढ़ाया होता है. उसने सिर्फ जिस्म छोड़ा है, वाह वाह वाह. साथ नहीं. તમે કેટલો વખત આના માટે આખા દિવસમાં કામ કરતા હતા? બહુ અઘરો સવાલ છે એટલા માટે કે ક્યારેક કોઈ એવું પુસ્તક હાથમાં આવી જાય તો એ એક જ પુસ્તક વાંચતા વાંચતા આખો દિવસ નીકળી જાય. અને કેમ કે હું ઓલરેડી આઈ વોઝ વર્કિંગ એઝ અ પ્રોફેસર, એટલે ક્યારેક એવું બનતું કે દિવસો સુધી આ કામ હું હાથમાં પણ ન લઈ શકું. એટલે પહેલાં તો મને 5 વર્ષ આ કામ કરતા લાગે. એમાં નોકરીમાં બદલી થઈ, જીવનમાં ઘણા પરિવર્તન આવ્યા, પણ એ તો બધું ઠીક છે. પણ 5 વર્ષોની અંદર પહેલાં તો ખરેખર મેં વાંચ્યા જ કર્યું. મારું ફર્સ્ટ રીડિંગ છે ને હંમેશા એની અંદર માત્ર એમાંથી પસાર થવાનો એક અનુભવ હોય છે. પછી બીજું એક
વસ્તુ હોય છે, કેમ કે હું સમીક્ષક છું ને કદાચ બની પણ નહીં શકું, હું ભાવક છું. અને એટલા માટે મારો જે પહેલો અંદરનો રિસ્પોન્સ હોય છે એ અહોભાવ હોય છે. કેમ કે તટસ્થ તો તમે પછી બની શકો, પહેલા તમે અનુભૂતિ સાથે જોડાવ તો ખરા. એટલે પહેલી મારી સાથે જે ઘટના ઘટે છે દેટ ઇઝ કનેક્શન. એ એવું કનેક્શન હોય કે એમાંથી બહાર નીકળીને હું વિચારી ન શકું. તમારે તટસ્થ રહેવા માટે પાણીમાંથી બહાર નીકળવું પડે ને. તટ તો બહાર હોય, નદીમાં ન હોય. એટલે મારા મલ્ટિપલ રીડિંગ્સ હતા. ના, ઘણા લોકો મને બહુ જ માન છે, બહુ ક્વિક હોય. એક દ્રશ્ય એકવાર જોવે ને એટલે ફટ કહી દે કે આની ગતિ ઓછી છે, આમાં આમ છે, આમાં આ તકલીફ છે, આનું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ખરાબ છે, આની ફ્રેમ્સ આના કરતાં વધુ સારી હોઈ શકત. ના, આવું છે. અને હું પણ ઈચ્છું છું કે મારી અંદર ક્યારેક એ સ્પીડ આવે. બરાબર, કાજી બનવા ક્યારેય નથી ઈચ્છતી, કેમ કે બાલાશંકર કંથારિયા એ રીતે હું આદર્શ તરીકે સામે રાખું છું કે કચેરીમાં ઈ કાજીનો નથી હિસાબ કોડીનો, જગત કાજી બનીને તું વહોરી ના પીડા લેજે. કોઈના દોષો જોવામાં ક્યાં એનર્જી વેસ્ટ કરવી? જે સારું છે એ જોઈએ તોય ઘણું છે. એટલે મારે બહુ જ વાર વાંચવું પડતું. અને એમાં આવું કોઈ નિશ્ચિત કહી શકાય એવું ન હોય. ક્યારેક દિવસોના દિવસો સળંગ એમાં નીકળી જાય અને ક્યારેક મહિનાઓ એવા નીકળી જાય કે જ્યારે મેં કામ હાથમાં ન લીધું હોય એવું. પણ તમારું મન તો મંથન કરતું રહેતું. હા, અને અમૃતા પ્રીતમના એવા પુસ્તકો મારી પાસે છે જે મન મંથન કી ગાથા અને આવા બધા નામના, એમના બહુ જ બધા ચિંતનાત્મક લેખો છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય. એમની એક નવલકથાનું નામ છે ધ 13th સન. અને એની અંદર એ કહે છે કે 12 સૂર્ય તો આપણા વેદ ઉપનિષદ પુરાણોમાં કયા છે. મારી દૃષ્ટિએ 13મો સૂર્ય એટલે આપણી મેધા, આપણી પ્રજ્ઞા, આપણી આંતરિક પ્રતિભા. એમને ઇનર વોઇસમાં બહુ શ્રદ્ધા હતી અને સતત એમણે એવા પાત્રો સર્જ્યા. આજે પિંજર નામની નવલકથા હોય, ડૉક્ટર દેવ નામની કથા હોય, ફરીથી એક નવી દ્રષ્ટિ સાથે જો એમની કથામાંથી પસાર થઈએ ને તો આપણને એવું થાય કે અમૃતા પ્રીતમ એક એવા કલાકાર હતા કે જે 100% એસ્થેટિસિઝમમાં નહોતા માનતા. એસ્થેટિસિઝમ મીન્સ આર્ટ્સ ફોર આર્ટ્સ સેક. કલા એ માત્ર કલાને માટે જ હોય, એ માત્ર અભિવ્યક્તિ હોય ને એનો હેતુ માત્ર આનંદ જ હોય. કોઈ મેસેજ આપવું કે કોઈનામાં ચેન્જ કરવો એનો હેતુ ન હોય. જ્યારે અમૃતા પ્રીતમ પોતે પોતાની યાત્રામાં એવું અનુભવતા હતા કે જેમ જેમ વાંચતા જઈએ છીએ, પસાર થતા જઈએ છીએ, અનુભૂતિ કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણે પણ ઉપર વધુ ઉપર જતા જઈએ છીએ. એમની દૃષ્ટિ છે હંમેશા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ રહેતી. ઇટ વેન્ટ બિયોન્ડ ધ વર્લ્ડ. ખાલી નીતિ નિયમોને તોડ્યા એમ નહીં, પણ એમની દૃષ્ટિ પણ માત્ર મનુષ્યના શરીરને કેદને તોડીને એના આત્મા સુધી પહોંચતી, એના મન સુધી પહોંચતી. એ બહુ દુઃખ સાથે કહેતા હતા કે હું જ્યારે મારી માં હયાત હતી ને તો એકવાર અમે લોકો મારી માના ગામમાં ગયા ને તો ત્યાં એમ કે કોઈ બૂમો પાડતું હતું, હિન્દુ કા પાણી, મુસ્લિમ કા પાણી. ત્યારે મેં કીધું કે પાણીમાં આવો ફેર હોઈ શકે કોઈ દિવસ? પાણી કેવી રીતે જુદું હોઈ શકે કે હિન્દુનું પાણી ને મુસ્લિમનું પાણી? આ પહેલાથી એમની અંદર એક જે આક્રોશ હતો ને, અને એ આક્રોશ એમણે એકલા વેઠવો પડ્યો. કેમ કે એક બહુ જ નાની ઉંમરનો આમ 1-1.5 વર્ષનો ભાઈ એમની નજર સામે, બહુ પોતે પણ નાના હતા ત્યારે, 7-1 વર્ષના હતા ત્યારે છીનવાયો. એટલે એક મૃત્યુનું જેને પડછાયો કહેવાય એ એમની ઉપર. પછી 11 વર્ષના હજી નહોતા થયા અને માતા ગુમાવી. એટલે પિતાએ હાથમાં પેન પકડ્યા કે તું તારી જાત સાથે વાત કર. યસ, માતા જ્યારે ગુજરી જાય છે ને, હા, એ પહેલા તમને કોઈ કહે છે કે તમે ઈશ્વર પાસે માંગો હા, તો યસ, એ બચી જશે. તો એ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે, એને એમ કે બચી જ જશે. બાળક છે. અને માં એક્સપાયર થઈ ગઈ. હા, હવે એમના પપ્પાએ કેવો નિયમ રાખેલો કે દરરોજ સૂતી વખતે બધાએ પ્રાર્થના કરવાની. તો અને પછી ઈશ્વરમાંથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. હા, એટલે એ પછી એના પપ્પા કહે છે તો એ નથી પ્રાર્થના કરો છે. પછી જ્યારે જબરજસ્તી થાય છે ત્યારે આંખ નીચે પનાઠી હોય ને બેસે પણ પ્રાર્થના નહીં કરે. કે હું પ્રાર્થના નહીં કરું તો શું થવાનું? એમણે 2 પાત્રો સર્જ્યા. એક પાત્ર હતું, એક સેકન્ડ, તો એ ત્યારે રેશનલ થઈ જાય કે એ ક્લિયર કરો. હા, આમાં કેવું છે ખબર છે કે રેશનલ થઈ ગયા કે ન થયા એ મારો ને તમારો દૃષ્ટિકોણ હોઈ શકે.
પણ એક એવું બાળક કે જેની અંદર બહુ જ બધા પ્રશ્નો હતા, જેની અંદર બહુ બધી વેદના હતી, જેની અંદર બહુ બધું કુતૂહલ હતું, અને એને એના જવાબો દેનારું કોઈ નહોતું. એના પપ્પા એને નાનકડી લઈને જ્યારે માં ગુજરી ગયા ને એના પછી એના ફાધર છે ને એ થોડાક આમ સંત પ્રકૃતિના વ્યક્તિ હતા. એટલે એ શીખોના ઇતિહાસ વિશે, એ ધર્મ વિશે, સાહિત્ય વિશે બધી જગ્યાએ જઈ અને સ્લાઇડ શોઝ કરતા. એવા એક સ્લાઇડ શો દરમિયાન જ્યારે શીખોની હિસ્ટ્રી વિશે કોઈ ચેપ્ટર વિશે વાતની શરૂઆત કરી ત્યારે બે યુવાનો કે જેને આપણે મિલિટન્ટ્સ કહીએ છીએ આપણી ભાષામાં, વિદ્રોહીઓ, એ ખુલ્લી તલવારે આવ્યા અને એમ કહ્યું કે અહીંયા તમે શીખોના ઇતિહાસનું આ ચેપ્ટર આ રીતે બતાવી જ ન શકો. અને અમૃતાજીના પિતાજી છે ચૂપચાપ અમૃતાનો હાથ પકડી ખેંચી અને એ જગ્યાએથી નીકળી ગયો. એક બીજી વાત, તમે જે મુસલમાનની વાત કરી હા. તો એમના મધર 3 ગ્લાસ અલગ રાખતા હા. અને એમના પપ્પાના કોઈ બી મુસ્લિમ મિત્રો આવે રાઈટ. ત્યારે તેમાં પાણી આપે. હા, બરાબર છે. અમૃતાજીએ જોયેલું. હા, આ ઘટના રસીદી ટિકટમાં છે. એમના જીવનમાં આવી અનેક ઘટનાઓ ઘટી કે જે જોઈને એમના બાળ મને એનો સ્વીકાર કરવાની ના પાડી. એને પ્રશ્નો કર્યા પણ એને જવાબ ન મળે, કેમ કે જવાબ કોઈ પાસે હોય નહીં ને. આ દુનિયા ખોટી રીતોમાં બંધાયેલી હતી, કોઈ જવાબ આપે તો આપે શું. એટલે મારો મુદ્દો એ જ હતો કે આવા કંઈક પ્રશ્નોના જવાબમાં એના પિતાજીએ એવું કહ્યું કે તું તારી જાત સાથે સંવાદ કર. અને જાત સાથે સંવાદ એટલા નાના બાળકને કરતા આવડે નહીં, એટલે એના મને એક પાત્ર સર્જ્યું, રાજન નામનું. અને એ રાજનને સંબોધીને એણે સૌથી પહેલો પોતાનો કાવ્ય સંગ્રહ બહુ જ નાની ઉંમરમાં લખ્યો, સુનેહડે નામ, બરાબર એવો. પણ બરાબર એ જ સમયે પેરેલલી આ જ્યારે મૃત્યુ થઈ ગયા અને એવું કહે છે, આ પોતાના શેડોઝ ઓફ વર્ડ્સના પહેલા જ ચેપ્ટરમાં એવું કહે છે, અને એનું પહેલું જ ચેપ્ટર છે મૃત્યુ કે સાય, કે હું એકલી ક્યારેક બારી ખોલીને ઊભી હોઉં અને કેટલા બધા પક્ષીઓને પોતાના માળામાંથી નીકળી અને દૂર ઉડતા ઉડતા જોઉં, અને બસ મારું મન શૂન્ય થઈ જાય. અને કેટલાય પક્ષીઓ જ્યારે પાછા ઉડીને એના માળામાં આવતા જોઉં ને ત્યારે હું એમ કહેતી, અમૃતા તુમ ભી વાપસ આ જાઓ, અમૃતા તુમ ભી વાપસ આ જાઓ. એટલે મેં જેનાથી વાત શરૂ કરી ને કે મારું જ નામ તોડવામાં મસ્ત હોઉં છું, હું પણ આથી એ ક્યારના એ જુદા થઈ ગયા હતા બાળ વયથી, કે જે પોતાની અંદર બે અસ્તિત્વોને જોઈ શકતા હતા, એક શારીરિક અને એક અશારીરિક. અમૃતા તુમ વાપસ આ જાઓ, એવું એ વારંવાર જે પક્ષી માળામાં પાછું જતું હોય ને એને જોઈને કહેતા, કેમ કે એને એવું લાગતું કે આ મારી ગતિ ક્યાંક બીજે જ થઈ રહી છે. એને સમજ નહોતી પડતી કે આ બધું શું થાય છે. એટલે પહેલાથી આમ જુઓ ને તો એક જુદા પંથના પ્રવાસી રહ્યા, પહેલાથી જ. એના પગ હંમેશા ધરતી પર રહ્યા, એમની કવિતાઓની અંદર ઇમેજીસ પણ એવી રહી, પાર્થિવ રહી, પણ એમની દૃષ્ટિ હંમેશા અપાર્થિવ રહી, હંમેશા આકાશ તરફ રહી. અને એમણે બહુ સરસ વાતો, મેં જે તમને પાત્રોની વાત કરી, પિંજરની અંદર પણ મનુષ્યતા વિશે એટલી સરસ સરસ વાતો કરેલી છે. તમે ફિલ્મ જોવાના છો, શક્ય હોય ને તો એના પહેલાં ઓનલાઈન પણ એ પુસ્તક મળતું, અથવા શરીફાબેનનો તો અનુવાદ પણ અવેલેબલ છે હવે જેને એવોર્ડ મળ્યો છે. એ વાંચ્યા પછી જો તમે ફિલ્મ જોશો ને તમને વધુ મજા આવશે, કેમ કે માત્ર પૂરોની વાર્તા નથી, એક ગજબની આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય ને એવી ઘટનાનું વર્ણન અમૃતાજી એની અંદર કરે છે. હવે હું તમારા પ્રશ્નનો હવે જવાબ આપીશ કે આ રેશનલ એ વખતે થયા કહેવાય કે નહીં. ના, એ રેશનલ નહોતા, એ બાળ સહજ હતા. એને પ્રાર્થના કરવાની એટલા માટે બંધ કરી કે એમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે પ્રાર્થનાથી આપણી આસપાસ એક સુરક્ષા કવચ, એક અભેદ્ય કિલ્લો રચાઈ જાય છે, જેની અંદર પછી કોઈ દુષ્ટ તત્વ કે દેવ સિવાયનું કોઈ પણ તત્વ પ્રવેશી શકે નહીં. અને આમને એમ હતું કે જો આવો કિલ્લો રચાઈ જશે ને રાજન નહીં આવી શકે તો, એટલે એ પ્રાર્થના અધૂરી બોલતા, જેથી કરીને એ કિલ્લામાં ગાબડું રહે અને ગાબડામાંથી રાજન આવી જાય. એટલે એ એની કલ્પનાશીલતા હતી, એમની સર્જનશીલતા હતી, એમની સંવેદનશીલતા હતી. રેશનલિઝમ એ ત્યારે આઈડિયલી ન હોઈ શકે આપણે જો બહારથી વિચારીએ તો.
એટલે હવે આ એની સાથે પાછી ઘટના સાથે જોડું છું કે સંવેદનશીલતા કઈ લેવલની હોય. એક આમ હમણાં કેમ આ પ્લેન ક્રેશ આપણને એટલું બધું અંદરથી હચમચાવી નાખે એવું દ્રશ્ય એ પિંજર નામની નવલકથામાં બતાવ્યું છે કે આ પાર્ટીશન વખતે બીજી બધી જગ્યાએ તો વેદના હતી, એક જગ્યાએથી એક ગાંડીનું શબ મળ્યું છે, ગાંડી સ્ત્રીનું, જેના બધા જ કપડાં અસ્તવ્યસ્ત છે, વાળના કોઈ ઠેકાણા નથી, અને એના શબને જ્યારે ઉંચકીને લઈ જવામાં આવતું હોય છે ને ત્યારે ખબર પડે છે કે ગાંડી સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી. અને ત્યારે એ મનુષ્યતા ઉપર અમૃતાજી જે સવાલ કરે છે ને એ આપણને હચમચાવી નાખેલું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની પાશવી વૃત્તિ ગણો કે શરીરની ભૂખ ગણો એ આ હદ સુધી કે એક ગાંડી સ્ત્રી. એટલે એમણે પોતાની દરેકે દરેક કૃતિની અંદર એક ડોક્ટર દેવ નામની એમની નવલકથા છે, એનું કેરેક્ટર છે ડોક્ટર દેવ નામનું, અને એની અંદર કોઈ વ્યક્તિ છે એ બે લોકોના જીવ લઈ લે છે. અને ત્યારે અમૃતા એક લેખક તરીકે એવું લખે છે કે મને અંદરથી એમ થાય છે કે જાણે જેના હાથમાં ખંજર હતું ને એ પણ હું જ હતી, અને જે શરીર લોહી લુહાણ થયું ને એ પણ હું જ હતી. હવે જ્યાં નરસિંહ મહેતા કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ જોજવે રૂપે અનંત દાસે, દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે, પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશ, વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, જીવ થકી શિવ થયો એ જ આશય. સોરી, શિવ થકી જીવ થયો, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશય કે આ વૈવિધ્ય ધારણ કરવું હતું. બાકી શું ફરક છે આપણે? જે વ્યક્તિ એક આખી જવાબદારી લઈ લે છે કે આ મારનાર પણ હું જ છું ને, એક મનુષ્ય એટલે કોણ છે બીજું, જુદું નથી કોઈ, એ मारनार पण हूँ, मेरे ही हाथ में खंजर था और जिसके सीने में से लहू निकला ना वो भी शायद नहीं थी. આનાથી મોટી માનવતાની બીજી વાત કઈ હોઈ શકે, વેલ્યુઝની વાત બીજી કઈ હોઈ શકે? અને બહુ જ બધા ઉદાહરણો છે. હું અંતમાં જ તમને ખાલી આ એક વાત કરું છું. બાકી આ ચર્ચા અને આ વાતો એટલી બધી સરસ છે કે એનો અંત ન થઈ શકે, પણ આપણા સમયને મર્યાદા છે. એટલે આ પુસ્તકની અંદર એક ચેપ્ટર છે વેઇકિંગ ગોડ્સ, અને એની શરૂઆત જ એવી રીતે થાય છે અમૃતા પ્રીતમના પોતાના શબ્દોમાં કે मैं बहुत छोटी थी तो मेरी नानी मुझे कहती थी कि भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन जब तुम्हारा जन्म हुआ ना तब सारे देव सो रहे थे. देव पोढ़ी एकादशी હતી, પૂર્ણિમા કે દિન નહીં, આ 11 દિવસે જ્યારે તારો જન્મ થયો ને ત્યારે બધા જ દેવો સૂતેલા હતા. અમૃતાજી આની અંદર પોતાના બધા જ વિચારો, વેલ્યુઝ, ધર્મ એટલે શું, મનુષ્યતા એટલે શું, લખાણ એટલે શું, અભિવ્યક્તિ એટલે શું, વ્યક્તિ એટલે શું, લેખક એટલે શું, સંવેદના એટલે શું, ફિલોસોફી એટલે શું, જીવન એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, ધર્મ એટલે શું, આ બધામાં પોતાની વાત આ પુસ્તકમાં એના જ શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી છે. અને આ બધું જ જે ચિંતન છે એના માટે કહે છે कि मेरी नानी ने ये मुझे कहा था और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जन्म से लेके आज तक जो भी मैंने सोचा, जो भी कुछ किया, जो भी लिखा, जो भी अभिव्यक्त किया, शायद मैं प्रयास कर रही थी इंसान के अंदर सोए हुए देवताओं को जगाने का. कदाच मारू आखू जीवन એ મનુષ્યની અંદર સૂતેલા દેવતાઓને જગાડવાનો એક પ્રયાસ રહ્યો છે. આનાથી વધુ કદાચ હું મારા જીવન વિશે કંઈ કહેવાનું નથી. અને એટલા માટે અમૃતાનું નામ એ એવું છે કે મેં મારા લેખના અંતમાં લખ્યું હતું કે અમૃતા અમૃતા શક્ય છે, અમૃત છે. એમની ઝંખના, એમની અભિવ્યક્તિ, એમનો પ્રેમ, કેમ કે આપણે જ કહીએ છીએ કે પ્રેમ કરતાં પૂર્ણ આ દુનિયામાં બીજું કંઈ નથી. તો એ જ શાશ્વત છે અને એ જ શાશ્વતીમાં એ સમાઈ ગયા. હવે તો ઇમરોઝજી પણ. અને એટલે જ મને સંગીતાજીને મળવાની બહુ ઈચ્છા હતી, કેમ કે છેલ્લે ઉમાજીને મારી વાત થતી ને, ઉમા ત્રિલોકની મારી, તો એ કહેતા કે મને ખબર છે કે મુંબઈ છે, મારે વાત કરવી છે, એ બીમાર છે એવું લાગે છે અને એટલે એમનો સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો,
તો છેલ્લે છેલ્લે એમનો સંપર્ક થયો હોય તો એમને પૂછવાનું મન થાય કે તમારી કોઈ વાત થતી, એ શું કહેતા હતા એમ. એટલા બંને અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ, એમની કૃતિઓમાંથી તો સાવ મેં તમને કહ્યું એવા જુદા જુદા એંગલથી, જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી પસાર થવા માટે એક આખી જુદી જ વાત કરવી પડે. પણ ખેર આ એક આવા બહુ જ સરસ વિષય તો ન કહેવાય, પણ હા, આવા આવા મુદ્દાને અનુભૂતિ કરવા માટે આપણે સૌ અત્યારે ભેગા થયા ને એની અંદર થોડીક વાત જે હું તમારી સાથે કરી શકી, બહુ ચપટી કરી શકીશું, કેમ કે બહુ જ બધું છે કરવા જેવું. મને એમણે કહ્યું તું વારિસ શાહવાળી કવિતા વાંચવાની છે, મને યાદ છે, એટલે એ હું પઠન કરી સંભળાવું. હવે આ જ દૃષ્ટિ જોવાની છે કે વારિસ શાહ પંજાબી આમ તો સૂફી કહેવાય, જેમણે હીરના દર્દ વિશે વાત કરી અને કહ્યું હતું કે તારી કબરમાંથી ઉઠ. અને જ્યારે પંજાબ માત્રના નહીં પણ આખા દેશના 1947માં ભાગલા પડ્યા ત્યારે અમૃતા પ્રીતમના હૈયાના કટકે કટકા થઈ ગયા કે અત્યારે પંજાબની એકે એક દીકરી છે એ રડી રડીને કહે છે કે વારિસ શાહ હવે તમે કબરમાંથી ઉઠો, કેમ કે આખા પંજાબની દીકરીઓ હવે દુઃખી છે. એક હીરના દર્દથી તમે વિચલિત થઈ ગયા હતા, તો વારિસ શાહ હવે તમે કબરમાંથી ઉઠો. એવી સરસ કવિતા પંજાબી ને હિન્દી બંનેમાં રોહિતભાઈએ મને મોકલી છે, પણ આઈ થિંક હું હિન્દીમાં જ પઠન કરી સંભળાવું, હે ને? આખા વારિસ શાહનું આવું પંજાબીમાં નામ છે કે વારિસ શાહને સંબોધન. वारिस शाह से, अब हिंदी अनुवाद है। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, वारिस शाह अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। एक दीकरीनी आंखનું આંસુ તમે ન જોઈ શક્યા અને તમારા કલમમાંથી એક આખી દાસ્તાન પ્રગટી। आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, तुमसे कह रही हैं ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाब लहू से भरी पड़ी है। किसी ने पांचों दरियाओं में एक जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकलता है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची और कहर कहाँ तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा बन जंगलों में चलने लगी, उसमें हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बन गई। नागों ने लोगों के होंठ डस लिए और डंक बढ़ते चले गए और देखते देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए। हर गले से गीत टूट गया, हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया। सहेलियां एक दूसरे से छूट गई, चरखों की महफिलें वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी। पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ तोड़ दी। जहां प्यार के नगमे गूंजते थे, वह बांसुरी जाने कहां खो गई। और रांझे सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। धरती पर लहू बरसा कब्रें टपकने लगी और प्रीत की शहजादियां मजारों में रोने लगी। आज सब कैदी बन गए हुस्न इश्क के चोर। मैं कहां से ढूंढ के लाऊं एक वारिस शाह और। જે એક છોકરીના દર્દને આટલી સુંદર રીતે ગાય
અને આ કવયિત્રી છે કે જે એક વિસ્તારના દર્દને પણ અનુભવે છે, એક પ્રદેશના દર્દને પણ અનુભવે છે. આ જ રીતે ભાવનાઓનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. આ જ રીતે એક વ્યક્તિ સર્જક, એ સર્જક મટીને સર્જન સ્વયં બની જાય છે. આ અમૃતાનું અમૃત તત્વમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. અને એટલે જ કદાચ એ પ્રાર્થના જે આપણે હંમેશા કરીએ છીએ એ અમૃતા માટે લાગુ પડે છે કે મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપમાંથી બની જાય. કેમ કે મનુષ્ય જ્યારે પર ન રહે અને કોઈનું દર્દ એ જ્યારે પોતાનું બની જાય ત્યારે જ એનું મનુષ્યત્વ એ હવે જીવતું થયું છે એવું લાગે. થેન્ક યુ સો મચ. નથી ધરાવતી તે છતાં આપણે કંઈ પણ વાત કરવી હોય તો મને આવડે એવી વાત હું કરી શકીશ. ખરેખર તો તમને સાંભળ્યા પછી અને ગોષ્ઠીમાં એક તોમર સાહેબની શરૂઆત અને તમારું પ્રવચન તો નહીં, પરંતુ તમારી ભાવવાહી રજૂઆત અમૃતા પ્રીતમને માટે એક સાંભળ્યા પછી એમ લાગે છે કે શબ્દો પણ નિશબ્દ થઈ જાય. પરંતુ એક વસ્તુ ચોક્કસ કહી શકાય, જેવી રીતે અમૃતા પ્રીતમના આજે આપણે રસાસ્વાદ કરીએ છીએ ને, ગુજરાતીમાં પણ એવા જ બે ભાગ આપણા હતા ચંદ્રકાંત બક્ષી. ચંદ્રકાંત બક્ષીને આપણને યાદ આવે જે નોન કન્ફર્મિસ્ટ અને આમ જોવું તો આપણે બોહેમિયન પણ કહેવાય, પરંતુ અમૃતા પ્રીતમે પોતાની જિંદગી દરમિયાન જે જીવ્યા ને જે ઝેર પીધું એ કદાચ પેલું ઝેર તો પીધા જાણી જાણી જેવી વાત છે. એટલે આ વિષયમાં મારે કે વધારે કહેવું નથી. તમારું સાંભળ્યા પછી અત્યારે એમ થાય છે કે એ જ યાદ કરો. આજની ગોષ્ઠી પણ મેમોરેબલ રહેવાની અમારે માટે. એક તો અમૃતા પ્રીતમ મારી દ્રષ્ટિએ એ મઝહબથી પર અને રૂહાનિયત છે. એ જે કહે છે કે જ્યાં કોઈ આવી આત્મા તમને દેખાય તો એ મારું ઘર છે. તો આઈ ફીલ કે અમૃતા ક્યાંય જતા નથી, એ વહેંચાઈ ગયા છે. અને આવા ક્યાંક ટુકડાઓ હજી પણ ઝબકારા દેખાય છે, ત્યાં એમાં હજી પણ એ જનૂન છે. એ પૃથ્વી પર રહીને પણ આકાશને ઝંખે છે અને એ આજે પણ અમૃતા શ્વસે છે. મને એક તો માર્ગીબેન બહુ ગમે છે, તો આમ અમે પહેલી વાર રૂબરૂ થયા અહીંયા આ ગોષ્ઠીમાં પહેલી વાર મારું આવવાનું થયું. એનું આકર્ષણ અમૃતા પ્રીતમ છે. મને અમૃતા પ્રીતમ એટલે પણ માર્ગીબેન બહુ જ રિલેટ કરે છે જ્યારથી મેં પહેલી વાર વાંચ્યા છે ત્યારથી, કે એમણે બહુ નાની ઉંમરે પોતાના માટે એક પાત્ર સર્જી લીધું, એટલે લિટરલી પાર્ટનર સર્જી લીધું. અને જ્યારે હું મારી કલ્પનાથી મારી અંદર સર્જું છું તો એમાં કોઈ બંધન નથી, એમાં કોઈ ખામીઓ નથી, એની કોઈ મર્યાદા નથી, કારણ કે એમાં કોઈ પરમિશનની જરૂર નથી, એમાં કોઈ સુધારા વધારાની કમ્પ્લેન નથી. અને હું નાની હતી એટલે મારું પ્રાઇમરી તો બિહારમાં થયો, પણ મેં જ્યારે અમૃતા પ્રીતમને પહેલી વાર વાંચ્યા ત્યારે મને થયું કે હું આજ તો કરતી હતી કે હું જલ્દી બધું કામ પતાવી દેતી, કે હું જલ્દી સૂઈ શકું જેથી હું જલ્દી સપનાઓ વધારે જોઈ શકું. તો અમૃતા ક્યાંય ગયા નથી, એ હજી પણ છે અને એ જ રીતે છે. એ પોતાની જાત સાથે પ્રામાણિક છે. અને આવા લોકોને આજે પણ સમાજ ન સમજી શકે તેમાં બિચારા સમાજનો કોઈ વાંક પણ નથી, એ એમની જગ્યાએ છે. અને કદાચ એમને એ અમૃતાને નથી સમજતા કે અમૃતાનો વિરોધ નથી કરી રહ્યા ત્યારે પણ અને આજે પણ એ પોતાના જ મર્યાદાથી ગ્રસિત છે. અને જ્યારે હું કશું સારું ન કરી શકું તો એક તબક્કા પછી મારું ફ્રસ્ટ્રેશન તમે શું ખોટું કરી રહ્યા છો એમાં જ બદલાઈ જાય. તો એ ત્યારે પણ થતું હતું, આજે પણ થાય છે, કોઈ વધારે ફરક નથી પડ્યો. આજે થોડાક વધારે બળવાઓ પ્રગટ થઈ રહ્યા છે અને થોડી મોકળાશ વધી છે. એ ફરક અલબત્ત પડ્યો છે કે જ્યારે અમૃતા માટે જે એટલું અઘરું હતું અને બિલકુલ સપોર્ટિવ હતું એની જગ્યાએ આજે આવા બેબાક અંદાજને પણ એક જૂથ મળે છે, એને પણ એક વૈચારિક સપોર્ટ મળી જાય છે, જે એક બહુ મોટો ફેર આવ્યો છે. માર્ગીબેને જે કીધું એ બિલકુલ ટોટલી અગ્રીડ કે અમૃતા એટલે ઉત્કટતા. એક બહુ નાની નજર શેર કરું છું.
થેન્ક યુ, જેનું શીર્ષક છે પહેચાન. મને લાગે છે ઉત્કટતાની સર્વોત્કૃષ્ટ હાઈટ છે. तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए. तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए. एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी. यह कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे. यह वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और वही मैं हूं और वही महक है. अल्लाह कसम ये वही योगी था. तुम यही योगी हो, यही मैं हूं, और वही ये सांस है, वही छुअन है, वही मैं हूं. अमृता प्रीतम. આ કોના માટે છે? એમને આ બહુ સાચું નથી કે કોઈ એવું પૂછે કે કેમ છો તો એક મશીનની જેમ જવાબ આવે મજામાં, જેને જાત સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે દરેકને જવાબ આપવા પાછળની આપણી કોઈક તો ગણિત છે, જાણે અજાણે છે જ. ક્યાંક વ્યવહાર તૂટી જવાનું ગણિત. અમૃતા આ બધાથી પર છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે એ માનવ સમાજની સભ્યતા કે સંવેદનશીલતાથી નિષ્ઠુર છે. કદાચ આ બધા કરતા વધુ સંવેદનશીલ છે, પણ એ સંવેદનશીલતા પર બનાવટનું કોઈ લેયર નથી, એમાં કોઈ ગણતરીનો કોઈ ડર નથી. અમૃતા આસ્તિક છે કે નહીં એ તો મારી તો મર્યાદા બહારનું છે, પણ અમૃતા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મ છે. એનાથી કંઈ અલગ નથી. એ જે શોધી રહ્યા છે, એ જે રીતે નાનકને સ્વપ્નમાં જુએ છે અને એ જે સ્તર પર જાય છે કે હું એના વિશે નહીં, હું એની માતા તરફથી આ કરું કે એમણે જે રાજન બનાવ્યો કે એના પછી ઇમરોઝ કે શાહિર, બહુ સાંકડી સમજના જે લોકો છે એમને ડર લાગે છે અમૃતાથી. એને અમૃતા નામના કરંટને અડવાથી ડર લાગે છે. યસ, એ ડર લાગે છે એમને ડર લાગે છે કે એમની ફેમિલીના લોકો કે એમના બાળકો કે એમની પત્ની કે એમની સ્ત્રીઓ અમૃતાને વાંચવા ના માંડે. ડર લાગે છે એમને કે જાગી જાય તો, બંધ બારણા ઉઘડી ન જાય, એનો ડર છે કે તથાકથિત કહેવાતો બુદ્ધિશાળી સભ્ય સમાજને. અને અમૃતા એક ઉર્જા છે, એને અડી લો, એના પછી તમે ઈયળમાંથી પતંગિયું થઈ જાઓ, અને પતંગિયામાંથી પાછું ઈયળ થવું શક્ય નથી. વાહ, વેલ સેડ. અમૃતા એ છે. તો ડર તો છે લોકોને, પણ છતાંય જ્ઞાનપીઠ સુધી તો પહોંચે છે. પણ આજે જો તમે જીવન સાનિધ્યમાં અમૃતા લઈ આવો તો એના પછી પણ પહોંચે છે. સ્વીકૃત હોય કે ન હોય એ તો ડર અને નિર્ભયતાનો પ્રશ્ન છે, પણ પહોંચે તો છે. મતલબ તમે ઇગ્નોર તો નથી કરી શકતા. You have to recognize. યસ, તમારે જાતને જ પૂછવાનું કે તમે સ્વીકાર્યું કે નહીં. સ્પર્શે તો છે જ. સ્પર્શે તો છે જ. તમે હળવો તો છો જ. કાં તો તમે સુંદર થઈ જાઓ છો અને કાં તો તમારા ચૂરે ચૂરા થાય છે. એનો પ્રત્યાઘાત તો આવે જ છે. તમે બંધ તો નથી રહી શકતા. અને અમૃતા કરતા એ વધુ, એટલે જો પ્રેમ માટે, સંપૂર્ણ પ્રેમ માટે કોઈના માટે માન હોય તો એ ઇમરોઝ માટે છે, જે પ્રેમને એ રીતે ચાહે છે કે જે ભાગવતનું પ્રેમ હોય. કેમ કે મારું પહેલું પરિચય ભાગવત સાથે છે, એટલે જે ભાગવતનો પ્રેમ હોય એ જ પ્રેમ તમને અહીંયા પણ દેખાય કે એ કોઈ આકારમાં કે સ્વરૂપમાં એ બધામાં બંધિત નથી. સુરતના જ પ્રમોદ અહિરેનો એક શેર છે કે તમારી વેશભૂષા જોઈને અંજાઈ ના જતો, હું દરવેશમાં રહું છું, કોઈ ગણવેશમાં નથી. અમૃતા એ ગણવેશમાં મપાય એવું વ્યક્તિત્વ નથી, પણ ડર તો લોકોને છે અમૃતાથી. કાં તો અમૃતા આદર્શ છે કે જે પોતાની આત્માને ધંધોળી રહ્યા છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 16મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક એવું કહે છે કે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતા. અભય, નિર્ભયતા એ પ્રજ્ઞાને પામવાનો. જેમણે કીધું કે અમૃતા કહે છે કે 13મું સુરત શું છે? એ પ્રજ્ઞા છે, એ જ્ઞાન છે.
એ ચક્ષુ છે કે જે વાસ્તવિક રીતે મૂળને શોધે છે. એટલે અમૃતા એ તર્કથી ઉપરનું અર્ક છે, પણ એ જ્યાં સુધી એક એક લેયર તૂટે નહીં, જેટલા ઘા સાફ થાય તો ઓપરેશન તો થાય, સર્જરી થાય એટલે પેઇન તો થાય, કાં તો અડધી સર્જરી એ ભાગી જવાય જે મોટે ભાગે થાય છે, અને કાં તો તમામ પેઇન લેવાય પણ એનું ઉત્કૃષ્ટ અર્ક સુધી પહોંચવાની સ્પષ્ટતા ક્લિયર હોય. અમૃતા મારી દ્રષ્ટિએ મને લાગે છે કે હું એક નાનો ટુકડો છું અને અમૃતા એ ફૂલ પ્લેટર છે. અમૃતા એ સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે. જે હું ઝંખું છું અમૃતા એ છે. એટલે કદાચ હું છું, માર્ગીબેન છે, કે આવા કેટલા બધા જે અહીંયા બેઠા છે એમને એમ તો અહીંયા બેસવું શક્ય નથી. અમૃતા એ કરંટ છે કે જે અડ્યા વિના તો રહે નહીં, અને જેની અંદર અને અહીંયા એક સરખું કશુંક તત્વ અને સત્વ કનેક્ટેડ ના હોય તો એ અમૃતા સુધી પહોંચે નહીં. એ ખાલી રોડ પરથી આવવાની પ્રોસેસ નથી, એ ખાલી કારનું ડ્રાઇવિંગ નથી, કશુંક તો છે. આઈ એમ સો ગ્લેડ કે એક તો તમે અહીંયા આવ્યા, એન્ડ આ એક સરપ્રાઇઝિંગલી મારા માટે સરપ્રાઈઝ ટુ મી ટુ. પણ જ્યારથી એટલે આપણે હું તમને ઓળખું છું ભદ્રાયુભાઈને કારણે, હું પણ હે ને? તો એ જે છે એક તો તમારું ગાવું પણ મને બહુ ગમે. મને એક તો તમારો અવાજ, અમૃતાની જ્યારે એક તેમના વિશે વાત કરીને તમને સાંભળીએ તો એક વાત તો મારે કહી દેવી છે, કેમ કે હું મારી અભિવ્યક્તિ સાથે બહુ પ્રામાણિક રહેવામાં માનું છું. બીકોઝ બાળપણથી મને મળ્યું છે કે શબ્દ બ્રહ્મ છે. છોટી અમૃતા જ છે. હા, thank you. એટલે જો તમે વખાણ કરવા માટે વાપરો તો પછી તમે બ્રહ્મનું અપમાન કરો છો, પણ જો તમે પ્રશંસા સાથે જાતને ચોરો તો એ તમે વધારે અપમાન કરો છો. એટલે જે છે એ સાચું છે કે અમૃતા એક તીવ્ર છે, તીવ્રતા છે, સંવેદનાની પણ તીવ્રતા છે, બેબાક છે પણ તીવ્રતા છે, મોહબ્બતની પણ ચરમસીમા છે, અન્યાય સાથે નફરત છે તો એ નફરત પણ ચિક્કાર છે, અને જે છે સખત જલદ છે, સ્પષ્ટ છે તો છે. તમે જ્યારે વાત કરો છો કે તમારા અવાજની એક સોફ્ટનેસ છે, એક મૃદુતા છે, કમ્પ્લીટ ફિમેનાઇન છે, તો એ મને બહુ ગમે છે. એટલે કેટલી સુંદર રીતે તમે કનેક્ટ થાઓ છો. જરાક પણ કશું પણ સ્થાપિત કરવાના કોઈ પ્રયત્નો નથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં, અને બહુ સહજ રીતે તમે તમારાથી જુદી વાત પણ કોઈ પણ અડચણ વિના હોય એવું લાગતું નથી તમે જ્યારે વાત કરો છો ત્યારે. તો આઈ ફીલ સો ગુડ. મને બહુ જ મજા આવે, અને આ નજમ મને બહુ જ ઉત્કટ તમારી સાથે તમે બોલતા હતા ત્યારે જ મને એમ થાય એટલી બધી નસમો છે ને મને એવું થાય કે શું કહું ને શું ન કહું, અને બધાનો સમય પણ મને એવું થાય કે આટલા બધા બેઠા છે. અને એટલે તમે પણ પીએચડી કરો છો? અમે પીએચડી છોડી દીધી, અને એ પણ કદાચ અમૃતા જેવા વલણને કારણે. યસ, જેન્યુઅલી. અને મને એનો કોઈ ક્ષોભ નથી. બહુ સ્પષ્ટતા સાથે છોડી કે જેમાં કશું પણ પ્રામાણિકતાથી આજુબાજુનું કશું પણ કરવાની જરૂર પડતી હોય, અને જે ગોઠવણ માટે હોય તો એવું કરવાની શી જરૂર? ગોઠવણ તો એની નોકરી માટે ડિગ્રી કરવી પડતી હોય તો એની જરૂર એ ગણતરી નથી. અને તો પછી જે કામ કરવું છે એમાં જો કોઈ રેસીપી બીજું કોઈ નક્કી કરે, કારણ કે એ રેસીપીને કારણે તમારા આટલા સ્ટેપ થતા હોય તો એમાંય પડવાની જરૂર નથી. બાકી જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે એ તમામ માટે છે, અને બ્રહ્માંડના સંતાન તરીકે જ્યારે તમે સ્પષ્ટ રીતે એને કહો છો તો એ ઉદંડતા નથી, એ તમારો એક સ્વીકાર છે કે તમે તમારા માતા પિતા પાસે કહો છો તમને આ જોઈએ છે. એના પહેલા તમારું સરેન્ડરનેસ છે, એ સબમિસિવનેસ છે કે તમે કહો છો કે આ તમને એની પાસેથી જ જોઈએ છે, તો એ તમારા માટે કરશે. એના માટે કોઈ પણ પ્રકારની ગોઠવણ, એટલે મેં પીએચડી છોડી લખીને કે હું કરવા માંગતી નથી, તો એ પણ આ રીતે. બટ થેન્ક યુ સો મચ, મને બહુ જ મજા આવે. થેન્ક યુ. મારી આ તકલીફ છે, એ બેઠી હતી, મેં ઘણીવાર અજાણ્યા એની સામે પણ જોયું હશે, પણ હું એટલી બધી ફ્લોમાં હતી કે રશ્મિ અહીંયા બેઠી છે ને એ મને ધ્યાન જ નથી. બેન નમસ્તે. એ મારી તકલીફ છે. નમસ્તે. આજે આપણે બહુ સારો વખત પસાર કર્યો. માર્ગીબેનને તો આપણે ઓચિંતા જ લઈ આવ્યા, અને એમને આપણે સારી રીતે અમૃતા પ્રીતમ વિશે વાતો કરી. આપણે એમને આભારી છીએ. પંકજ પણ બહુ ચાર્જ થઈ ગયો લાગે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય રણછોડ. આવો બેસો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય રણછોડ. નાનું મોટું સંગીત સાથે તો આપણે સંકળાઈને જ હોઈએ છીએ. જનરલી જાણે બાથરૂમ હોય છે ત્યારે હું કહું છું
કે એના પર બોર્ડ મારો કે આ નાહવાની અને પડવાની જગ્યા છે, તો તમે જાગૃત થઈ જશો અને કદાચ બચી જશો. તો સંગીતના પોઈન્ટ્સ જ જુદા જુદા છે. બાકી આપણે ત્યાં છે. આજે હું સવારની વાત કરું. એક ભાઈ અમારી પાસે 1 તારીખે, હું તમને ક્લોઝ ગણીને વાત કરું છું હવે, નહીં તો મજા નહીં આવે. એટલે 1 તારીખે પૈસા લેવા આવે છે, તે આજે આવી ગયા. તો મેં કહ્યું ભાઈ શું થયું? કઈ ધંધા નોકરી મળે નહીં, ધંધા નોકરી મળે નહીં. તો મેં આપ્યો ને જે રોહિત જે એનામાં ચાલમાં ઝડપ જોઈ, તો મને એમ થયું કે આજે કોઈ 100 લેશે, કોઈ 1000 લેશે, કોઈ લાખ લેશે, પણ સંતોષ લઈને જે ઘરે જશે તે જીતો છે. બહુ વર્ષ પહેલા કંઈ યાદ આવી ગયું, લખ્યું છે અને બહુ છેમાં બહુ ફરક નથી. છે અને બહુ છેમાં બહુ ફરક નથી, પણ છે ને કઈ નથી માં બહુ ફરક છે. મારી પાસે બુક છે ને એક ઉઘાડો છે, આસમાન જેરીનો ફરક છે. પણ પેલો કે મારા 3000 ના બુક છે, પેલો મારા 100 ના છે, દોડવું છે, દોડવા વાળો છે. તો આ લોકોએ જે તમે જે રીતે બોલતા હતા, પેલા બેન બી આવીને જે રીતે બોલ્યા, તેની જે મીઠાશ હતી, તેની એ હતી, તે અમને કઈ બાથરૂમમાં અવાજ કરવાની પ્રેરણા આપશે. તમને અભિનંદન, અભિનંદન, અભિનંદન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય રણછોડ. કોઈ ઝંખના નહોતી એવું નહોતું, પણ બંને પાત્રોને જોઈએ ને તો હા, આપણે સાહિર લુધિયાનવીના પણ બાળપણને કે એનું ચરિત્ર વિશે વિચારીએ ને તો એમનું પણ જીવન એવું હતું. એમની માતા ત્રસ્ત હતી. રશ્મિ જેવા સાયકોલોજી સાથે જેમને નાતો છે, એમણે એ પણ વાંચ્યું હશે કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો એવો અનુભવતા કે સાહિર એટલા દેખાવડા નહોતા. બીજું, સાહિર અને અમૃતાની જ્ઞાતિ પણ જુદી હતી, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક બંને એકબીજાને ઝંખતા હોવા છતાં એકબીજાને પામવાનો કોઈ ઘનિષ્ઠ પ્રયાસ બંનેમાંથી એકેય ક્યારે કર્યો જ નહીં. એટલે લગ્ન કેમ ન થયા એ પ્રશ્ન આપણા જેવા જેને હંમેશા સિક્કાની જરૂર પડે છે એને જ થાય, બાકી એમનો સંબંધ એ પ્રશ્નથી પાર ન હતો. એવું છે. ચાલો છેલ્લી વાત આપણે જરી કરી એટલા સારું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય રણછોડ. મારી પાસે આશા પારેખજી બેઠા હતા અને એમણે મને કહ્યું કે કશું પવનમાં ફરવાનો આટો મળશે? મેં કહ્યું મળશે. અહીંયા ડુમ્મસ, અમે તાજમાં હતા, અહીંયાની પેલી ઓરિજિનલ તાજ નામ હતું, કે ફરી આવીએ. એટલામાં પ્રેસવાળા આવી ગયા. એટલે મેં એમના પર છોડ્યું, એ જાણે એનો વિષય છે, આપણો તો છે નહીં. તો મેં કહ્યું નહીં, આમ બેઠા રહે. હું જરા બેઠો એ બેના વેપાર. હવે એ કે આવીને એમ કહ્યું કે તમારા લગ્ન કેમ નહીં થયા? હું આમ કરીને નીચું જોયું, મેં જોયું નથી એ પ્રમાણે કેવી દાખલ થાય. હવે એમનો જવાબ સાંભળજો. એણે કહ્યું કે મારે પણ લગ્ન કરવા હતા. મારા મા બાપોથી, ઘરમાંથી દરેકની ઈચ્છા હતી કે મારા લગ્ન થાય, પણ ડેસ્ટિની, કુદરતને મંજૂર નહોતું અને નહીં થયા. આટલો ઉત્તમ જવાબ તમે વિચારજો કે આપકો કેવો એટલો સરસ હતો. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. આશાજીને યાદ અને બાય બાય. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, તમે સૌ સંગીત પ્રેમીઓ છો ને, તો અમૃતા અને સાહિર ના પરસ્પરના અપેક્ષાઓને, સંબંધોને, સ્નેહને સમજવા પૂરેપૂરું એને નહીં સમજાય, કેમ કે આજે છેલ્લે એમણે જે નઝમ વાંચી સાહિરની, એ કદાચ વધુ પછીના સમયે એમને રિયલાઇઝ થયેલી અનુભૂતિ હતી. પણ એના પહેલા જ્યારે સાહિર જતા હતા મુંબઈ અમૃતાજીને છોડીને, ત્યારે અમૃતાજી જે વાત કરે છે એ પછી સાહિરે એક ગીતમાં લખી છે, જેનું મુખડું અને એક અંતરા અમૃતાજીના છે. તુમ મુझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है. એના પછી એક અંતરામાં એટલા બધા સુંદર શબ્દો છે. અને એમાં પછી સાહિર લુધિયાનવીનો જે જવાબ છે કે એ થોડા દુનિયાવી રીતોમાં મસરૂફ છે, મેને
તુમસે નહીં સબસે મોહબ્બત કી હૈ પ્રકારનું કે એટલે એ આપણે બહુ શાંતિથી એકવાર આજે જ ઘેર જઈને સાંભળજો, ઘણી બધી અનુભૂતિઓ એની અંદર ઉઘડે એવું છે. મને આખું નથી આવડતું. भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत है, कुछ और नहीं. बरोबर. मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है.